So, what's up, observers? Your host, Tausif, and welcome to the United Nations Presents UNB FIFA Championship Season 1, sponsored by the Ravenclaws, and I'm your host, Tausif, aka Tausif Gaming. And after a long await, we are finally down to the grand finale. And honestly, right now, guys, today 5 matches are going to be taking place, and আমি তোমাদের host Tausif থাকবো তোমাদের সাথে পুরো stream জুড়ে. But the most surprising matter is that we will be having 3 guests in the stream today, and right now I think so 3 guests আমরা introduction করবো সবার সাথে, you know, in a with a warm introduction. But whatsoever, right now তিনটা খুবই special guest. So obviously right now, before everything I say, তোমরা যারা যারা এখন আমাদের স্ট্রিমটাকে শেয়ার করো নাই, don't forget to share the stream because it's the finals of the UNB FIFA Championship Season 1 Series 1. And I think so of 8k BDT prize pool. This will be the series 1, and the series 2 still now to go. And the series 1 again, আমাদের 8k BDT একটা prize pool থাকতেছে. So obviously the players out there খুবই prestigious একটা tournament. So I think so all of the players out there খুবই sincerely খেলবে. But whatsoever, right now, guys, as I said, I would be your host Tausif, and right now joining with me today, one of the most talented casters in the era, one of the verified casters from our Garena, or we can say one of the verified Bangla casters in Garena, and we can say my inspiration also. Presenting to you none other than but Sarfaraz Khan from all the হচ্ছে আপনাদের এই মানে টুর্নামেন্টে নিয়ে আসার জন্য, ইনভাইট করার জন্য, আপনাদের সাথে পরিচয় করার জন্য, পরিচয় করিয়ে নেওয়ার জন্য এবং সবার সাথে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এবং একবার আমার ইন্ট্রো দিয়ে শুরু করি। আমি হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, সত শ্রী আকাল, কেমন আছেন? নমস্তে, আমি আছি সরফরাজ খান এবং আপনারা দেখছেন ইউনাইটেড নেশন। ওকে, আজকে আমরা কিন্তু আছি। যাই হোক, আমার তো খুবই ভালো লাগতেছে। অনেকদিন পর, মানে সাচ এ হিউজ টাইম, আমরা অনেকদিন পরে আজকে একটা কাস্টার ডেস্কে বসছি এবং মানে কাস্টিং শুনতেছি। বাট তৌসিফ ব্রো, হ্যাটস অফ ম্যান। তোমার যে কথা বলার স্টাইল এবং কথা বলার স্পিড, মানে তোমার কথা শুনে ভাই আমি আপনার কথা শুনে আমি নিজে নার্ভাস ফিল করতেছি। সিরিয়াসলি বলতেছি। আমি নিজে honestly, Sarfaraz ভাই, আমি জাস্ট মাম্বলিং শুরু করছি। বাট আমি জাস্ট আই ইন্টারাপ্ট। বাট আমি জাস্ট মাম্বলিং শুরু করে দিয়েছি। আমি আপনার মানে স্পিড দেখে, ঠিক আছে? I'm sorry to interrupt, but honestly, you are one of my inspirations in the casters era. Because right now, when I saw you in casting in FFPC right now, like I was just hands off to you, man. Honestly, I'm saying that Sarfaraz, I'm a big fan of you, and it's a real pleasure to cast with you in this prestigious tournament. And once more, thank you so much to the management of the United Nations PD for giving me this opportunity, and obviously giving Sarfaraz bhai this opportunity. So it's a total pleasure to cast you with you, brother. But Sarfaraz bhai, nonetheless, আমাদের কিন্তু এখনো দুইটা আমাদের স্পেশাল গেস্ট থাকতেছে। So I think so Sarfaraz bhai and আমি ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে পুরো স্ট্রিম জুড়ে থাকবো। বাট আমাদের কিন্তু দুটো স্পেশাল গেস্ট আছে। I think so তাদের সাথে আগে ইন্ট্রোডাকশন করায় দেওয়াটা বেটার একটা ডিসিশন হবে। So presenting to you the head administration of the FF, that is none other than Demon, aka our Dubai Hossein bhai. So what's up, Demon brother? And I think so he's the reason I cast in this tournament. So what's up, Demon brother? How are you doing? And right now, কেমন আছেন ভাই? কতটা এক্সাইটেড আছেন আজকে পাঁচটা ম্যাচ দেখার জন্য? Yes, obviously অনেক ফাইন। তো ইউএনবি তে আসার পর এটা ফার্স্ট ইভেন্ট আমার প্রায় সাকসেসফুল হওয়ার পথে। তো অনেক এক্সাইটেড লাগতেছে। পাশাপাশি আজকে গত লিগ স্টেজ গুলোতে যেভাবে কাস্টিং করছেন আপনি, পুরো এনার্জেটিক। পাশাপাশি আজকে আমি স্ট্রিম আপনার সাথে জয়েন হইতে পারে আসলে অনেক ভালো লাগতেছে। পাশে তো আমার এর আগেও আমি একটা টুর্নামেন্ট করেছিলাম সেভেন্টন টপ ক্রিমিনাল থেকে, তখন সারপ্রাইজ ভাইয়ের সাথে আমার স্ট্রিমে কথা হয়েছিল। বাট এই অনেকদিন পরে আবার সারপ্রাইজ ভাইকে একে পাশে পেয়ে খুবই ভালো লাগতেছে। বাট এখানে কিন্তু ছোট একটা ফ্যাক্ট আছে। আমি কিন্তু হচ্ছে ডিওন ভাইরে নক করছিলাম। বাট এটা আমি জাস্ট আপাতত ছোট একটা করে রাখলাম। বাট স্ট্রিমের মাঝখানে আমি হচ্ছে এই গল্পটা বলবো যে কি করে কি। তৌসিফ ভাই আপনার উপরে আবার। Yeah, exactly. Sarfaraz bhai, আমার জন্য same story. I knocked Demon bhai to cast in this tournament. So yes, once more thank you so much to both of you. And Sarfaraz bhai, obviously স্ট্রিমের মধ্যে অনেক কথা হবে, অনেক আড্ডা হবে, অনেক মজা হবে। সাথে সাথে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো ফাইটসও দেখতে পাবো, অনেকগুলো এন্টারটেইনমেন্টসও দেখতে পাবো। And I think so যারা ভিউয়ার্স আছো, সবার কাছে একটা হাম্বল রিকোয়েস্ট থাকবে। So if you haven't shared the stream, don't forget to share the stream because আমাদের কিন্তু গিভওয়েও থাকতেছে ভিউয়ার্সদের জন্য, যেটা আমি আমার নিজের তরফ থেকে দিতেছি। And plus আমাদের ইউনাইটেড নেশনস থেকেও আমাদের গিভওয়ে থাকতেছে। So if you haven't shared the stream, it will be a humble request because right now sharing is winning. And right now যদি একটা লাইক না দাও থাকে, সাবস্ক্রাইব না করা থাকে, don't forget to subscribe to the channel United Nations BD because right now they host prestigious tournament regularly. But right now, guys, the first match of this tournament has been started. The first match of the finals has been started in
বাট আমরা একটা গেস্টকে মিসিং করে গিয়েছিলাম। রাইট নাও উই উইল টক অ্যাবাউট হিম ইন দ্য রেস্ট অফ দ্য স্ট্রিম। বাট সারফরাজ ভাই, coming back to you, we can see the first match being started in, and we can see আমাদের কালাহারিতে ম্যাচ হচ্ছে, 5টা ম্যাচ হতে চলতেছে। ফার্স্ট ম্যাচটা কালাহারিতে হবে। The players have headed to the landing spots, and right now crash landings on early fights. I'm expecting those, but early fights কি দিকে দেখতে পাই, দেখতে পাইতে পারি নাকি? What do you think? এখানে কিন্তু ২ টা প্লেয়ার দেখতে পাচ্ছি। আমি এখানে টিম ১১ এবং টিম ১২ কে দেখতে পাচ্ছি। ২ জন কিন্তু এনগেজ হবে এখানে এবং ওকে, বাট ম্যাপটা আমরা দেখতে পেলাম। বাট এখানে কিন্তু ফাইট হবে। আর্লি ফাইট আমরা দেখতে পারবো। বাট এখানে যদি দেখেন যে আমাদের টিম ৫ ওকে, টিম ৫ এখানে আছে এবং তারা একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আশেপাশে নাই এবং Yeah. এইটার কথা বলতেছিলাম। টিম ১২ এবং টিম ১১ কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এবং টিম ১১ এর একটা প্লেয়ারকে কিন্তু অলরেডি ঘুরে একটা ফ্ল্যাঙ্ক করে আসার চেষ্টা করতেছে এবং অনেকটা ড্যামেজ দিয়ে ফেলেছে এবং ড্যামেজ দিয়ে তাকে ডাউনও করে ফেলা হয়েছে এবং এবং এদিক থেকে যদি দেখেন আমাদের টিম ১২ র একটা প্লেয়ার কিন্তু ডাউনে আছে এবং 3v3 সিচুয়েশন যদি দেখতে পারেন এবং ১২ র একটা প্লেয়ার তারা যেই প্লেয়ারটাকে ডাউন হয়েছিল সেই প্লেয়ারকে কিন্তু হিল করতে যাওয়ার দরুন সেও কিন্তু নক হয়ে গেছে এবং পরপর কিন্তু ২ টা প্লেয়ারকে ইনিশিয়াল ফাইটে তারা কিন্তু ২ টা প্লেয়ারকে অলরেডি হারিয়ে ফেলেছে এবং অপরদিকে যদি দেখেন অন্য যে আমাদের যে আরেকটা প্লেয়ারটা ছিল, যে অন্য স্কোয়াডটা ছিল, তারা কিন্তু অলরেডি তাদের আরেক যে প্লেয়ারটা ডাউন হয়েছিল তাকে কিন্তু অলরেডি রিভাইভ করে ফেলেছে এবং এখানে কিন্তু তারা ৪টা প্লেয়ারই অলরেডি গেইন করে ফেলেছে। সো এটা কিন্তু তাদের জন্য অনেক ভালো একটা বেনিফিট দেখতে পাচ্ছি এবং একটা কিল আছে তাদের দিকে এবং ২টা কিল কিন্তু তাদের খাতায় অলরেডি যোগ হয়ে যাবে। ইয়েস, Exactly. Thank you so much. Right now, guys, এদিকে একটা জিনিস যদি আমি কথা বলি, it is the Kalahari match right now. সারফরাজ ভাই, আমি জাস্ট একটা নরমাল একটা ফিডব্যাক দিতেছি। দ্যাটস কালাহারি ম্যাচগুলো নরমালি কি হয়, আমাদের ফার্স্টে কিছু আর্লি ফাইটস দেখতে পাইতে পারি, ফার্স্টে কিছু ক্র্যাশ ল্যান্ডিংস দেখতে পাইতে পারি, এন্ড আফটার দ্যাট ফ্রম দ্য 6th or 5th মিনিট রাইট নাও আমাদের কিন্তু খুবই প্যাসিভনেস একটা শুরু হয়ে যায় প্লেয়ারদের তরফ থেকে। মানে প্লেয়াররা খুবই কনজারভেটিভ একটা হোল দেয়, প্লেয়াররা সেফ এন্ড স্টেডিলি খেলে এন্ড রাশটার জন্য যায় না, অ্যাগ্রেসিভনেস নিয়ে খেলে না। বাট রাইট নাও এখানে যদি কথা বলে আসি, অলরেডি আ লট অফ প্লেয়ার্স আর এলিমিনেটেড অফ দ্য গেম। আমরা কিন্তু অনেকগুলো কিল ফিডসও দেখতে পেয়েছি। বাট রায়োটের কথা যদি বলে আসি, যে রায়োট with 0 kills right now, they're still now remaining out of the field. একটু সার্ভাইভালি খেলতেছে আমার ভালো লাগবে রাইট নাও। They're onto the farther corner of the play zone. Let's see what they can come up with right now. If we talk about the Agent X404, সারফরাজ ভাই, আমি জাস্ট একটা নরমাল একটা ইনফরমেশন আপনাকে দিয়ে দেই as a matter of fact that the Agent X404 are one of the most dominating squad in the era. So right now a lot of expectations, a lot of fans are supporting them, and I think so Agent X404 থেকে যে লাইনআপটা আপনি যদি এই ওয়েকে দেখেন, he is one of the greatest fraggers in our BD community. And if you talk about Miko right now, Miko, this player over here is one of the most accurate players in our community. And right now এখানে যে লাইনআপটা হোসেনের কথা যদি বলা আসি, a lot of casters say যে হোসেন is one of the greatest sniperists. So এখানে মানে যদি স্কোয়াডটা টোটাল লাইনআপের কথা বলি, সবগুলা প্লেয়ারই মানে গ্রেটেস্ট এর খাতায় পড়ে। So Agent X404 are on another level, but let's say এখানে আজকের ফাইনালসে তারা কেমনটা পারফর্ম করে যেতে পারে, a lot of expectations are from me and I think so from the viewers are also. But the KOC coming up, KOCরা কিন্তু দিকে লিগ স্টেজে খুবই অসাধারণ খেলেছিল, I must say that, I must give them give that. But right now KOC থেকে কিন্তু already Unicorn is offline and they are at this sub right now, the sub এ আছে, and I think so fights কিন্তু already engage হয়ে গেছে সারফরাজ ভাই। ইয়েস, এবং সাবে দেখতে পাচ্ছি কেওসি। বাট আমি এজেন্টের কাছে যাব। আমি জাস্ট আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে আমাদের যে এজেন্টটা দেখলাম, এই এজেন্টটা কি আসলে আমাদের, মানে আমি যে এজেন্ট ভাবতেছি সেই এজেন্ট? না 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 না, বাট এটা এজেন্ট X404, ওটা এজেন্ট EXP ছিল। আমি জাস্ট এই কথাটা জিজ্ঞেস করার কারণ হচ্ছে যে এজেন্ট নাম লাগাই নিলেই মেবি কোন স্কোয়াড আসলে অন্য লেভেলে চলে যায়। আই ডোন্ট নো। আপনারা দেখছেন FFBC তেও দেখছেন যে এজেন্টের আমাদের জিতান, আমাদের হচ্ছে জামিল, যারা ছিল যে প্লেয়ার এজেন্টে ছিল, তারা কিন্তু অসাধারণ গেম প্লে করছে। মানে তাদের দেখে যে আমরা যেরকম হাইপ ক্রিয়েট হয়েছিল তাদের গেম প্লেতে, জাস্ট অসাধারণ ছিল। এবং আই এম শিওর যে এই আমাদের ইউনাইটেড নেশনেও এইখানে এজেন্ট সেই একটাই তহবিল তৈরি করে রাখছে, সেরকমই করে রাখছে। আপনার কথা যেটুকু বুঝতে পারলাম। এবং বাট এখানে কিন্তু শিপ আই ডোন্ট নো, বাট আমি এখানে বুঝতে পারতেছি না। আমার এখানে একটু খুব ল্যাগি দেখতে পাচ্ছি আমি স্ট্রিমটা। বাট এখানে যেই স্কোয়াডটা দেখতে পাচ্ছি সেই স্কোয়াডের এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সামনে কিন্তু এজেন্ট আছে এবং এখানে কিন্তু ৪টা প্লেয়ার, আই ডোন্ট নো, ৪টা প্লেয়ার ৪টা জায়গায় আছে। এখানে যদি কেউ ডাউন হয়ে যায় তাকে কিন্তু রিভাইভ করা একটু কষ্ট হয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি, রাইট নাও এখানে যদি স্প্লিট আপ হয়ে গেছে, আমার বলা লাগবে ইটস দি টিম স্নাইপেজ। ইফ ইউ ডোন্ট নো, স্নাইপেজ এদিকে একটু স্প্লিট আপ হয়ে আছে। সো এখানে যদি ইভেন্চুয়ালি কোনো প্লেয়ারদের থেকে পুশ আসে বা কোনো স্কোয়াড থেকে পুশ আসে রাইট নাও, তাদের জন্য কিন্তু একটু টাফ হতে পারে, বিকজ রাইট নাও দে হ্যাভ অলরেডি স্প্লিটেড আপ। বাট রাইট নাও এখানে কিন্তু ইটস দি 5th মিনিট অফ দিস ম্যাচ। রাইট নাও প্লেয়ার্সরা, আমার একটা জিনিস বলা লাগবে, সারফরাজ ভাই সেড এট দ্য ভেরি বিগিনিং, দ্যাট ইজ ইটস আ ভেরি প্রেস্টিজিয়াস টুর্নামেন্ট। সবগুলো প্লেয়ারই কিন্তু খুবই সিনসিয়ারলি খেলবে। বাট রাইট নাও ফাইট কিন্তু অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। দি এজেন্ট X404 তাদের কিন্তু দিকে হান্ট ডাউন করা হচ্ছে। হেই বেবি এন্ড ঘোস্ট রাইট নাও তাদের কিন্তু দিকে গ্রেভলি ড্যামেজ দিয়ে দেওয়া হবে। But yes, a response will be coming in from the right now. Hey baby will be starting his fire right now. Skylar use দেখতে পাচ্ছি, and the snipers,
the fight I was waiting for, that it's the SNIPEZ against the Agent X 404, and I think সেদিকে যদিও ফার্স্টে ফাইটটা শুরু করেছিল আমাদের SNIPEZ, I think সেদিকে Agent X 404 ফাইটটা অ্যাভয়েড করতে চেয়েছিল, একটা অ্যাভয়েডেন্সে টার্ন ইন করার ট্রাই করেছিল, but over that place right now the SNIPEZ started that fire and they're trying to get those kills, and এখানে Agent X 404 এর কথা যদি বলা আসি, yes they will be indeed doing that, you know, wise decision, because এখানে কিন্তু যেটা বললাম যে এখনো কোনো প্লেয়ার্সের এলিমিনেট হয়ে যেতে পারতেছি না, so still a 46 players are remaining, so এখানে অ্যাভয়েডেন্স is a wise decision, because এখানে ফাইটস না নেওয়ার একটা বেটার ডিসিশন হবে, but right now the KOC they have also engaged in a fight right now, the Sabe land করেছিল, and right now they're trying to hunt down RIOT উপরে কিন্তু ফাইট স্টার্ট করে দিবে, and it's a long range combat, we don't know who's going to come up with, but right now বলতে knockout coming in from the KOC, loser will be knocked out by M60 right now, M61 এর সাথে কিন্তু knockout করতে হবে, loser কে দিকে হিল দিতে পারে নাকি, that is the biggest question right now. Ratul is over that position, Ratul is trying to heal himself up, and already the RIOT has lost a player right now, 2 players remaining, but the RIOT won't be, you know, healing up his player, and I think so they will healing up their player, and right now they will be going in for the back out right now. Punket Coffee Balashi still out 2 players remaining, and they have engaged in a fight right now already, কিন্তু দুটো প্লেয়ার লস করে ফেলবে, and hey baby right now he's also under the field, Medicated একটা ইউজ দেখতে পাচ্ছি, and right now hey baby কিন্তু আবার অনেকটা ড্যামেজ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, let's see what hey baby can come up with right now. Punk has still now 2 players remaining, it's Joy and Tanvin over this position right now. Joy and Tanvin, they are onto the second floor, and the Agent X 404 they're trying to surround this area right now. Surprise fight. ইয়াস, এইখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এজেন্টের তরফ থেকে একটা ভালো রাশ ছিল, এবং পাঙ্কের 2টা প্লেয়ারকে শেষ, এবং বলতে কিন্তু ওয়াইপড আউট, পাঙ্ক হ্যাজ বিন ওয়াইপড আউট বাই টিম এজেন্ট, এবং টিম এজেন্টের একটা প্লেয়ারকে কিন্তু ডাউন করতে পেরেছিল, বাট তার কিলটা কনফার্ম করতে পারে না, এবং এটা খুবই ভালো একটা সংকেত টিম এজেন্টের জন্য, এবং 4টা কিলি নিয়ে ফেলেছে, এবং ম্যান পাওয়ার যেটা দরকার এইরকম একটা টুর্নামেন্টে 4টা প্লেয়ারকে অ্যালাইভ রাখার, সেটা কিন্তু এজেন্টের তরফ থেকে দেখতে পেলাম, এবং Exactly, thank you so much. But right now এখানে যদি কথা বলা আসে আমাদের, আমি জাস্ট এখন যেহেতু বিভিন্ন প্লেয়ার্সরা একটু কনজারভেটিভ কিনা আসে না, আমি ভুল বলে ফেলেছি, কনজারভেটিভ খেলতেছে না, বিকজ প্লেয়ার্সরা আমাকে রক গ্রুপ করার জন্য যা তা করতে পারে, বাট আমি যদি বলি যে কনজারভেটিভ খেলতেছে, দ্যাট নেভার হ্যাপেন্স। বাট রাইট নাও যদি কথা বলি এক্লিপসটা কিন্তু দিকে এনগেজ হয়ে গেছে আরেকটা ফাইটে, এন্ড ইটস এগেইনস্ট দি ওয়ান অফ দি মোস্ট ডমিনেটিং স্কোয়াড, দ্যাট ইজ নন আদার দ্যান বাট দি Agent X 404, আবারও একটা লং রেঞ্জ কমব্যাট, এন্ড এক্লিপসটা কিন্তু দিকে একটা হাইট অ্যাডভান্টেজ আছে, বাট লেটস সে এখানে থেকে বের হয়ে যায় কারা, but Eclipse থেকে কি এদিকে একটা ফ্ল্যাঙ্ক দেখতে পাই নাকি আমাদের জোরের তরফ থেকে, that's the biggest question right now. Grappling gun is in the hands of the player, and he can come up with anything right now. একটা perfect flank যদি করতে পারে, eventually the Agent X 404 can be hunted down, can be shutted down, but এখানে কিন্তু তারাও একটা পার্মানেন্ট কভারে আছে, and এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা সাইডে কভার করার ট্রাই করে, and they are trying to gather their information gather করে they can come up with anything right now. হোসেন with their AC80 right now, আমি হোসেনের হাতে অলওয়েজ স্নাইপার এক্সপেক্ট করি, বাট আজকে দেখতে পাচ্ছি না AC80 এর সাথে খেলতেছে, নট সো শিওর এখানে তার লাইন আপ কি চেঞ্জ হয়েছে কিনা না, বাট সারফরাজ ভাই আরেকটা অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, দ্যাট ইজ এখানে আমাদের যে লাইন আপে আরেকটা প্লেয়ার থাকে আনিস নামে, and Anis and Hossein দুজনের স্নাইপারিং যদি আপনি দেখেন, I think so you would be also a fan, because এখানে Anis and Hossein they never miss a sniper shot, they never, I mean honestly আমি আমার এক্সপেরিয়েন্সের সাথে বলতেছি যে Anis and Hossein both of them, if they have that sniper M2B or whatever কার 92 যদি থাকে, তারা স্নাইপার শট কখনোই মিস করতেছে না, বাট রাইট নাও if you talk about the zone has been beautifully made over the map, ইভেন তো এদিকে যদি কথা বলা আসি, দোজ জোন কিন্তু দিকে আমাদের অনেকগুলো স্কোয়াডকে কভার করে ফেলেছে, সো এই দিকে কিন্তু প্লেয়ারদের আর জোনে এন্টার করা লাগবে না, বাট যেই প্লেয়ারগুলো কিন্তু দিকে ফাদার কর্নার অফ দি প্লে জোনে আছে তাদের কিন্তু ইভেন্চুয়ালি জোনে ইন করা লাগবে। সারপ্রাইজ ভাই, এখানে টিম 7 রায়োটকে দেখতে পাচ্ছি টিম 8 এর কাছে, খুব কাছাকাছি আছে, এবং যদি এখানে টিম রায়োটকে তারা এক্সপেক্ট করতে পারে, তাহলে কিন্তু তাদের জন্য খুব বাজে একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হবে, তাদেরকে অনেক জোন থেকে কিন্তু অনেকটা দূরে আছে। এইখানে যদি দেখি, এখানে আপনার যদি একটু ওকে ড্রোন ভিউ দেখতে পাচ্ছি, ড্রোন ভিউ টিম 10 কে বরাবরই দেখতে পাচ্ছি আমরা, আসলে খুবই মানে একটু ছড়িয়ে ছিটে থাকতেছে, এবং বরাবরই তারা কিন্তু ছড়িয়ে ছিটে আসছে, এবং আই ডোন্ট নো মানে এটা নতুন কোনো স্ট্র্যাটেজি হতে পারে, বাট এইখানে হচ্ছে যদি এইভাবে থাকা হয় আর কি, তাহলে কোনো প্লেয়ার যদি এখানে নকডাউন হয়ে যায় তাকে কিন্তু রিভাইভ করা খুবই মুশকিল, এবং এখানে প্লেয়ার হারানো তাহলে সেটা কিন্তু খুব ভালো একটা বিষয় হয় না, এবং তাদের আশেপাশে কিন্তু আরেকটা স্কোয়াড ঘোরাঘুরি করতেছে। আমি নামটা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি না, কাজ আমার নেট ইস্যু করতেছে কিনা জানি না, বাট আমি নামগুলো পড়তে পারতেছি না, খুব কষ্ট হচ্ছে আসলে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, বাট এখানে যদি দেখেন আমাদের I don't know, বাট আমার এখানে খুবই মানে ঝামেলা চলতেছে আর কি, আমি খুব কষ্ট করে আসলে টুর্নামেন্টটা দেখতেছি, বাট খুবই পিক্সেলেটেড আসলে আমার কাছে লাগতেছে, I don't know, বাট মেবি এটা আমার নেটের ইস্যু মেবি। আমি নামগুলো আমি কিন্তু সেখানে নামগুলো উচ্চারণ করে বলতে পারছি, honestly মানে ট্র্যাজেডি হ্যাপেন্স আমার আজকে মানে মাঝে মধ্যে আমারও নেট প্রবলেমস দেয়, so it's not a big of a deal,
But Yep. right now, এখানে যদি কথা বলা আসি, আমাদের কিন্তু 11 squads and 38 players still are remaining out of the field. It's the 10th minute of this match right now. Just now encounter করেছে। At SNIPEZ এর কথা যদি বলা আসি, একটা কিলের সাথে কিন্তু এদিকে তারা কমান্ড পোস্ট হোল্ড করে যাচ্ছে, and they were onto the command post from the very beginning of the match, and they're trying to continue that hold. But এখানে যদি কথা বলা আসি, TU out of the play zone right now, তারা কিন্তু এদিকে একটা স্পোর্টস কারের সাথে জোনের দিকে আগে যাওয়ার ট্রাই করবে। দিগান্ত or D-Gul of M right now, he's using that back to distracted একটা রোল প্লে কিন্তু এদিকে চেক করবে। right now ওপির কথা যদি বলা আসি, they are against the TU. Let's see এদিকে বের হয়ে যায় কারা। right now Godfather will be counting down those kills, and I think so Frame coming out of nowhere with that false card, and Godfather is onto the field right now. Diganta will be going in for the rush right now with the max in his hands right now. Let's see what they can come up with. Bunny with that M60 right now is constantly going in for the fire. Let's see what Bunny can come out right now. Thrown at RIOT, and a beautiful knockout coming in from Bunny, and right now Arman with the max. Can he get something out of it? And a beautiful knockout, another knockout coming in from the team OP. Even though দুইটা loss, two players lose করেছে, but right now trading কিন্তু করে নাও try করবে। Mike is 69 coming out of nowhere with the max 7, and Diganta is already knocked out, but Diganta কিন্তু এদিকে heal chance ছিল, but Diganta gets eliminated right now. This is down to Godfather, and Rohan will be also knocked out. The environment is favoring the OP. The environment is favoring OP, but Arman is also as the last player surviving right now. The both squads have lost 3 players, and I think so যদি Godfather heal দিতে পারতো, the environment would be changed. Oh my god, you beauty! Arman coming up with that splendid dead in the very last of this fight, and I think so he will be indeed successful to clear out those both kills, and I think so দিকে কিন্তু players গুলা clear out করে সেটা players গুলোকে হিলিয়ে দেবে, and the OP will have 9 kills in their back right now. Coming back to Extreme X, surprised by what a fight was that. Well, what a fight was that! But last মোমেন্টে যে আরমানের গ্রেট থ্রোটা ছিল অস্থির, বা জাস্ট অসাধারণ বলবো। জাস্ট কুক করে যে গ্রেটটা থ্রো করছে এবং দুইটা মানে তার প্লেয়ারটাকেও তারা কিন্তু কনফার্ম করার সুযোগ দেয়নি আরমান। ঠিক আছে? তার প্লেয়ারটা যেই নকডাউন হয়ে পড়েছিল, তাকেও যে কনফার্ম করবে সেই তার এনিমি টিমটা, সেটা কিন্তু করতে দেয়নি এবং that was very nice to see. No? Yes. Yeah, exactly. Right now, I think so. The nade was absolutely beautiful over that position, but right now B2 এর কথা যদি বলা আসে, 0 kills সাথে B2 আছে, and I think so Shifat is onto the field. The Extreme X are also counting down those kills, or on the other side of the map right now. যদি কথা বলা আসে, back to esports, তারা ফাইনালস পর্যন্ত কোয়ালিফাই করেছে। It's a total pleasure to see them into the finals, and right now let's see what the back to esports can come up with. Right now, still now 9 squads are alive onto the field. The ECLIPSE are losing those players right now. They are surrounded by players all over the place, and I think so they can SNIPEZ to surround করে নেবে, even though it's a 3v4 situation, but I think so they can iPad get talk. Oh my god, what the world is going on? The ECLIPSE will be totally eliminated from the game. That's just one flag. Change the total environment, and we can see another fight between the KOC. Right now, KOC will be going in for the constant fight. What is going on in this match? এই যে আমরা কি জাস্ট গ্রেনেডের মানে কামাল দেখতে পাচ্ছি, আমরা বলতে পারি এটা মানে গ্রেনেডের ওকে বলতে আরেকটা, ঠিক আছে? গ্রেনেডের খেলা দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে কিন্তু অসাধারণ গ্রেনেড থ্রো দেখতে পাচ্ছি গাইস, এবং মানে পরপর 3টা আসলে গ্রেনেড দেখলাম যে একসাথে গ্রেনেডের থ্রোতে কিন্তু পুরো স্কোয়াড ওয়াইপ করা। এবং এখানে যদি কথা বলি, আমাদের এই যে কেওসি মেবি এটা কেওসি এই যে স্কোয়াডটা আছে, এটা কিন্তু অনেক ভালো একটা অ্যাডভান্টেজ আছে এবং তারা কিন্তু উপর থেকে যে হাই গ্রাউন্ড অ্যাডভান্টেজ সেটা কিন্তু উপর নিতেছে ইএক্সি থেকে, এবং ইএক্সি এর উপর অলরেডি কিন্তু তারা রাশ করে ফেলেছে এবং 2টা প্লেয়ার আছে এবং 2টা প্লেয়ার কিন্তু খুবই মানে জোনের ধার ঘেঁষে আছে, এবং এখানে কিন্তু কেওসি তাদেরকে একদম মানে খোঁজার চেষ্টা করতেছে এবং ওকে তারা কিন্তু ফাইন্ড আউট করে ফেলছে। এবং উপরে যে হাই গ্রাউন্ডে যে প্লেয়ারটা আছে, সে যে মানে দূর থেকে যে ব্যাকআপটা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে সে কিন্তু দিতে পারবে না, এবং এখানে কিন্তু শর্ট রেঞ্জের প্লেয়ারদেরকেই তাদের কভার করতে হবে। এবং ওকে বলতে কিন্তু একটা প্লেয়ারকে অলরেডি ডাউন করে ফেলছে, এবং কেওসির একটা মানে কি বলবো, এটা অনেক রাশ ছিল, এটা খুবই মানে কি বলবো আর্লি রাশ ছিল। তারা কিন্তু হোল্ড করে বসে থাকতে পারতো ইএক্সি, বাট তারা কিন্তু এখানে খুব আর্লি রাশ করার কারণে কিন্তু একটা প্লেয়ারকে অলরেডি হারিয়ে ফেলেছে, যেটা কিন্তু এখানে তাদেরকে খুব বাজে একটা সিচুয়েশনে ফেলতে পারে। 4 প্লেয়ার ইজ অলওয়েজ বেস্ট ইন 4v4। সো এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু অলরেডি জোনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেছে, এবং কেওসি কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে মুভ করতেছে, এবং সামনে দিকে কিন্তু আরো 2টা স্কোয়াড অলরেডি কিন্তু তাদের সামনে আছে, এবং তাদেরকে কিন্তু গেট কিপ করার চেষ্টা করতে পারে। এবং না এটা কিন্তু এজেন্ট। ওকে, এজেন্টের কাছে যে আপনি যে কথাটা বলেন, তাদের কিন্তু ফায়ার পাওয়ার কিন্তু অসাধারণ। আমি যেটা এতক্ষণ ধরে বুঝতে পারতেছি, কজ তারা কিন্তু যেভাবে ডমিনেট করে আসতেছে এই টুর্নামেন্টে, আপনি বললেন সেটা কিন্তু এখন প্রমাণ করার সময় চলে এসেছে। এবং ওকে, এজেন্ট হোসেনকে অলরেডি ডাউন করে ফেলেছে হেডশট দিয়ে, এবং এসিবিডি দিয়ে যেই শট দিয়ে একটা মানে ওয়ান ট্যাপ পেয়ে গেছে সে বেচারাটা। বাট আই ডোন্ট নো, এখানে কিন্তু এজেন্টের 3টা প্লেয়ার আছে এবং সামনে কিন্তু একটা স্কোয়াড আছে। আই ডোন্ট নো, আবার পিক্সেলেটেড হয়ে গেছে, আমি জাস্ট নামটা পড়তে পারলাম না। Yeah, Yes. it's totally okay. Right now, the SNIPEZ with 8 kills, they're still now remaining out of the field.
SNIPEZ এর কথা যদি বলা আসে, তারা কিন্তু এদিকে 3-3টা প্লেয়ারকে ফিল্ডে আছে। এন্ড আরমানের কথা যদি বলা আসে, দিস গাই ইজ ভেরি মাচ কনফিডেন্ট অন হিমসেলফ বিকজ একটা নেট থ্রো করেছিল, একটা ফ্র্যাগ থ্রো করেছিল, কুক নেট, এন্ড তারপরে কিলস গুলো কাউন্ট ডাউন করার পর আই থিংক সো আরমান ইজ ভেরি মাচ কনফিডেন্ট অন হিমসেলফ। বাট এজেন্ট এক্সপোজের উপর কথা যদি বলা আসে, 8 kills in their back and they can come up with anything because still now এই বেবি and Miko right now they মানে যেই দুটো প্লেয়ারকে আমি অনেস্টলি সবগুলো টুর্নামেন্টে শাউট আউটস দিয়ে আসি, hey baby and Miko just remaining out of the field and this combo can come up with anything right now। PLC এর কথা যদি বলা আসি, Sarfaraz bhai, you say that they are at the advantageable position, but এখানে কিন্তু the sub তারা ল্যান্ড করেছিল and still now it's the end of the match, it's the 15th minute of the match and still now they're holding on to the sub এর টপে ছিল, but এখন কিন্তু তারা সাবের নিচে চলে আসবে just to count down some more kills। OP Arman is still now holding on to that corner and Riot এর কথা যদি বলা আসি, Messi one of the greatest rushers from the Messi and Loser, তারা দুজন কিন্তু দিকে last two players remaining, it's 12 players still now remaining out of the field। Loser is on the top and I think so Loser won't be getting the chance to get towards the zone and I think so he will be eliminated by a fall to death and I think so this is down to Messi, he's one of the greatest rushers of the team Riot, down to the last 10 players and we can see those players engaging। SNIPEZ will be throwing those nades all over the place and SNIPEZ and KOC right now stand off একটা fight দেখতে পাচ্ছি Sarfaraz bhai। ইয়েস, এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আপনি ওপি আরমান কিন্তু চলে আসতে পেরেছে সামহাউ জোন পর্যন্ত আসতে পারছে না কেওসি, এবং এখানে স্নাইপার যে দুইটা স্কোয়াড আছে তাদেরকে কি ঢুকতে দিবে কি দিবে না সেটা কিন্তু দেখার বিষয়। এবং এজেন্ট কিন্তু খুব ভালো একটা পজিশনে আছে এবং এজেন্টের উপর থেকে ড্যামেজ দেবে, বাট তারা কিন্তু জোন পায় নাই। আই ডোন্ট নো তাদের যে ওকে এজেন্টের একটা প্লেয়ারই ওখানে ছিল, সে কিন্তু সেখানে জোন খুব একটা ভালোভাবে পাবে কি বলে মনে হয় না, তাকে কিন্তু নিচে আসতে হবে। এবং এখানে কেওসি আরমানকে দেখি, ইমরানকে যদি দেখি এখানে কেওসি ইমরান কিন্তু বসে আছে এবং সে কিন্তু পুরো সজাগ হয়ে আছে যে সামনে থেকে কোনো প্লেয়ার রাশ করে আসলে তার সে কিন্তু দুই গুলি শটগান দিয়ে দুইটা করে শট দেওয়ার চেষ্টা করবে। এবং স্নাইপার যদি দেখি সে কিন্তু অলরেডি জোনের মধ্যে আছে এবং সে কিন্তু নিজেকে হিল করার চেষ্টা করতেছে, আই ডোন্ট নো, বাট ওকে না, সে কিন্তু এখানে জোনের মধ্যে ছিল না, সে কিন্তু ভিএসএস শট খেয়েছিল। এবং কেওসি একসাথে কিন্তু এখানে দেখতে যদি আপনি যদি বলেন তাহলে কিন্তু এখানে এজেন্টই কিন্তু খুব ভালো একটা পজিশন আছে। আপনি যদি দেখেন এখানে চারটা স্কোয়াডের মধ্যে কিন্তু 3টা প্লেয়ার এজেন্টের তরফ থেকে আছে এবং বাকি সবগুলো স্কোয়াডে কিন্তু তিনটা করে প্লেয়ার, বাট 3টা প্লেয়ার আলাদা আলাদা স্কোয়াডে কিন্তু এজেন্টের উপরে হাবি হচ্ছে এবং বলতে কিন্তু শেষ হয়ে গেল। এবং এজেন্ট, ও মাই গড, আপনার অ্যানালাইসিস একদম ঠিক ম্যাচ। ইয়েপ, Yeah, exactly. Right now, I said about the squad, Miko coming up as the MVP. This player is something, I must say, Miko, one of the most accurate and talented athlete right now. If you notice the gameplay, মানে আপনি যদি তার গেমপ্লেটা একটু স্টাডি করেন, you will get to see যে তার প্লেয়ার মানে the playing style কত মানে ফ্লেক্সিবল প্লাস কত ওয়াইজলি খেলে মিকোর ডিসিশনস গুলা। এন্ড হে বেবি অন দ্য আদার হ্যান্ড রাইট নাও, আমি একটা নরমাল একটা এক্সপেরিয়েন্সের সাথে বলি আর কি, হে বেবি আমি জাস্ট বলতেছিলাম কি দ্যাট হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট, মানে আমি একটা ফাইট মোমেন্টে বলতেছিলাম হেভি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট গ্রেটেস্ট ফ্র্যাগার ইন দি এরা এন্ড হি গেটস আ নেট, একটা কুক নেট শো করেন, চারটা কিল জাস্ট ওই একটা নেট দিয়ে বের হচ্ছে। আমি ওটা নিয়ে জাস্ট প্রেস করতেছিলাম যে গ্রেটেস্ট ফ্র্যাগার। এন্ড আমি যে মোমেন্টে বলি গ্রেটেস্ট ফ্র্যাগার, সেই মোমেন্টে ওই দিনের বার্থডে ছিল অনেস্টলি, এন্ড সেই একটা নেট শো করেন, হি গেটস দ্য 4 kills, হি গেটস দ্যাট কোয়াড্রা কিল এন্ড একটা টোটাল স্কোয়াড শাটডাউন হয়েছে। রাইট নাও আমার বড় লাগবে the agent exposure for are on another level and KOC ending off at the second position and there were a lot of solo players over this last position because তিনটা solo player ছিল, Sarfaraz bhai you said it, and right now ওই তিনটা solo player কিন্তু eliminate হয়ে যাবে and the squad who had that manpower lead, they will be getting that booyah, they will be bringing home the booyah in the first match. But right now this will be over for the first match, still now 4 matches to go, it will be a long journey, it will be a long experience with you Sarfaraz bhai and right now I think so দিকে আমরা অনেকক্ষণ আমাদের ডেমন ভাইয়ের সাথে অনেকক্ষণ কথা বলি নাই। So ডেমন ভাই, I think so I have some questions with you and আমার একটু কোশ্চেনস গুলো আমি একটু আস্ক করতে চেয়েছিলাম। So right now ডেমন ভাই are you there? ইয়েস, আমি আছি এখানে। তো এখানে So কিন্তু right now আমাদের ইউনাইটেড নেশনস না বিটি ফাউন্ডার শিশির ভাই কিন্তু চলে আসছে। আমি তৌসিফ ভাইকে রিকোয়েস্ট করব আমি তাকে একটা ওয়ার্ম একটা ইন্ট্রোডাকশন দিতে চেয়েছিলাম because right now you said it যে সে লাস্ট ম্যাচে জয়েন হবে, but before that guys I think so আমাদের কিন্তু দিকে জয়েন হয়ে গেছে আমাদের সাথে one of the most special guest in the for now for in this tournament, that is none other than but the presenting to you the founder of the United Nations PD. He is the reason this whole tournament took place, this whole the whole organization took place, that is none other than but presenting to you Shishir bhai aka Shishir DDX, who is joining with us today as a special guest. So what's up Shishir brother, how are you doing and welcome brother, how are you doing? কেমন আছেন ভাই? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রাখছে। আর তোমাকেও থ্যাংক ইউ ভাই, আর যারা অডিয়েন্স আছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে একটা টুর্নামেন্ট আসলে অডিয়েন্স ছাড়া কিছুই না। সো সবাই তো সাপোর্ট দিচ্ছে, সবাই তো পাশে থাকতেছে, এটা অনেক কিছু, এটা মিন করে আমাদের কাছে। আর আমাদের কাছে এই টিম গুলাই, এই স্পোর্টসটাই সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, এই ফ্যাক্টরটাই ইম্পর্টেন্ট।
Exactly. Thank you so much, Shishir bhai, for tuning with us today. It's a total pleasure. And honestly, thank you so much, brother. I'm really grateful to you because you are the reason the United Nations PD are doing this all. And প্রত্যেকটা গেমে প্রত্যেকটা স্পোর্টস গেমে আমাদের কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে ইউনাইটেড নেশনস পিডি আর রাইজিং and honestly it's total pleasure যে আমি টুর্নামেন্টে কাস্টিং করার চান্সটা পেয়েছি and thank you so much to you and Demon bhai or Jubair bhai for having me as the caster and once more thank you so much brother. I'm really grateful to both of you. But Shishir bhai, আমার কিন্তু আপনার তরফে কিছু কোশ্চেন আছে because right now I think so I was told to ask these questions to you. So আমার কিছু কোশ্চেন থাকবে, I hope so যে আপনি আমার অ্যানসার গুলো দিতে পারবেন because right now এটা কিন্তু আমাদের ফ্যান্স এর কোশ্চেনও হবে. So আমি আজকে আপনাকে কয়েকটা কোশ্চেন করবো and I hope so যে আপনি আমার আপনি obviously এতদিন আমার সাথে মানে ফার্স্ট টাইম এসেছেন. It's a total first time experience with you and it's my first time casting in United Nations PD. So right now আমি আপনার কোশ্চেনস গুলোর জন্য চলে যাই if you are ready. Yes, অবশ্যই। হ্যাঁ ভাই বলো। ওকে স্যার, রাইট নাও আমার যে মানে ফার্স্ট কোশ্চেনটা ছিল সেটা হচ্ছে যে মানে ফ্রি ফায়ার থেকে আই থিংক সো এটা আপনাদের ফার্স্ট টুর্নামেন্ট, সো মানে এই ফার্স্ট টুর্নামেন্টটা থেকে আপনারা কেমন রেসপন্স পেলেন? নরমালি আমরা ফ্রি ফায়ারের যে কমিউনিটি বিল্ড অথবা ফ্রি ফায়ারের যে পরিমাণ প্লেয়ার্স আছে বা যে পরিমাণ একটা ভাস্ট লেভেল অফ অ্যামাউন্ট তোমার ভালো লেভেলের একটা অডিয়েন্স আছে। সো আমরা চিন্তা করছিলাম যে হ্যাঁ, গেম দুইটা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বড় দুইটা কম্পিটিটিভ গেম বন্ধ, লাইক পাবজি, ফ্রি ফায়ার দুইটাই ব্যান ইস্যুর মধ্যে আছে। সো মানে যেটুকু আশা করছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি রেসপন্স, মানে জিনিসটা ভালো লাগছে। কারণ নরমালি আমাদের পাবজিতে বলি বা ফ্রি ফায়ারে বলি, ব্যাপারটা হলো কি সবাই ডিমোটিভ হয়ে গেছে। আমরা চাই না সবাই ডিমোটিভ হোক, বাট একটা ইস্যুর কারণে সবাই অনেক ডিমোটিভেটেড ছিলাম আমরা। বাট আমি যেটুকু দেখছি, আমি নিজে এটা আসলে ফিল করছি যে মানে ফ্রি ফায়ারের যারা কম্পিটিটিভ প্লেয়ার তারা আসলে টুর্নামেন্ট চায়, আর তাদের এই রেসপন্সটা অবশ্যই আমাদের জন্য অনেক ইফেক্টিভ। আর আমরা চাচ্ছিলাম এরকম রেসপন্স আসুক, আর এরকম মানে ২-১ দিনের ভিতরেই একটা একটা এত বড় একটা স্লটের টুর্নামেন্ট এত দ্রুত ফিল আপ হয়ে যাওয়া, ইটস হিউজ। ইয়া তো ইয়েস ইটস টোটাল, আমার ভালো আমি লাগছে অনেক। বলেছিলাম হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, আমারও অনেস্টলি আমার সেই লাগতেছে বিকজ রাইট নাও আই সেড ইট এট দ্য ভেরি বিগিনিং অফ দ্য স্ট্রিম। আর আমি মানে টুর্নামেন্টের শুরুর রাউন্ড থেকে মানে ফার্স্ট রাউন্ড থেকে আমি বলে আসতেছি যে এত প্রেস্টিজিয়াস একটা টুর্নামেন্ট প্রত্যেকটা প্লেয়ার খুবই সিনসিয়ারলি খেলবে। So right now this was for the first question শিশির ভাই খুবই বিউটিফুল একটা অ্যানসার দিয়েছেন and আমার বলতে হবে যে আই এম অলসো হ্যাপি যে এত ভালো এত সুন্দর একটা রেসপন্স দিয়েছে ই স্পোর্টস অ্যাথলিটরা। and right now coming back to the second question, right now আমাদের কিন্তু আমি যতটুকু জানি as I know যে আমাদের কিন্তু ইউনাইটেড নেশনস বিডি শুরু হয়েছে আমাদের পাবজি স্পোর্টস থেকে, ঠিক আছে? আর আমাদের পাবজি স্পোর্টস আপনারা অলরেডি অনেকটা রাইজ আপ করে ফেলেছেন আমাদের ইউনাইটেড নেশনস বিডি থেকে, বাট এখন আমরা কিন্তু ফ্রি ফায়ারের ফার্স্ট টুর্নামেন্ট দেখতে পাইতেছি। সো রাইট নাও এখানে আপনার মানে যেহেতু ফ্রি ফায়ার আমাদের ফার্স্ট টুর্নামেন্ট, সো এখানে আপনার ফ্রি ফায়ার আপনি পাবজি থেকে যেমনটা এক্সপেকটেশনস রেখেছিলেন আই হোপস আপনি তেমনটা পেয়েছেন। সো রাইট নাও আপনার ফ্রি ফায়ারের উপরে অনেকটা এক্সপেকটেশনস, সো হোয়াট ডু ইউ থিংক যে আমাদের এখানে ফ্রি ফায়ারটা কি এতটা রাইজ আপ হবে নাকি আমাদের ফ্রি ফায়ারটা একটু ফল ডাউন করতে পারে? নরমালি আসলে কি যে মানে ফ্রি ফায়ার, পাবজি দুইটা গেমই বাংলাদেশের মানে ওয়ান অফ দা মোস্ট প্লেড গেম। সবচেয়ে বেশি মানুষ এই গেম দুইটা খেলে। আর আমার মতে পাবজির চেয়ে ফ্রি ফায়ার মানুষ বেশি খেলে। বাট হ্যাঁ, কম্পিটিটিভ সিনারিওটা পাবজিতে একটু হলেও ডেভেলপড। কিন্তু কেন ডেভেলপড? কজ পাবজিতে যে পরিমাণ অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট আসছে, ফ্রি ফায়ারে হয়তো বা এত অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট আসে নাই। তো ডেভেলপমেন্ট আসলে ডিপেন্ড করে প্র্যাকটিসের উপর। টুর্নামেন্ট গুলা কেমনে হচ্ছে বা কিভাবে চলতেছে। যেমন একটা আমরা এই টুর্নামেন্টে 100% ট্রাই করছি একটা অফিসিয়াল ভাইব দেওয়ার। লাইক মানে এই যে মেইলে সবার কাছে মেইল চলে গেছে, আইডি পাস সবার কাছে মেইলে যাচ্ছে, আর সবার কাছে কনফার্মেশন মেইলে গেছে। তো এটা একটা অফিসিয়াল ভাইব। এই অফিসিয়ালের যে প্রফেশনালিজমটা, যে রোস্টার চেঞ্জ করা যাবে না, সবসময় একটা জিনিস মেইনটেইন করতে হবে, নেম ট্যাগ মেইনটেইন করতে হবে। এই জিনিসগুলা পাবজির প্লেয়ারদের মধ্যে অলরেডি এটা ডেভেলপড। সো যেদিন হয়তোবা আমরা চেষ্টা করব যাতে ফ্রি ফায়ারে আরো টুর্নামেন্ট আসে। কজ আমরা যতদিন এখন আমরা ইউনাইটেড নেশন বিডি আমরা যেমন আগে শুধুমাত্র একটা পাবজি নিয়ে কাজ করতাম, এখন আমরা একই সাথে 5টা গেম নিয়ে কাজ করতেছি। সো আমার দেখা মতে ফ্রি ফায়ার আর ও মাই পাবজি এই গড, দুইটার উপর আসলে গেম নাই। মোবাইল গেমস এর মধ্যে এই দুইটা অনেক বেশি জনপ্রিয় এবং মানুষ আলটিমেটলি এটাই খেলতে চায়। সো আমরা ট্রাই করতেছি যাতে ফ্রি ফায়ারে পাবজিতে যে পরিমাণ টুর্নামেন্ট আসছে, পাবজিতে আমরা যে পরিমাণ আমরা এফোর্ট দিচ্ছি সেই সেম এফোর্ট যাতে ফ্রি ফায়ারেও আসে। অন্তত পক্ষে যাতে ভালো কিছু টিম বের হয়ে আসে। আমরা সেম রেসে আছি ভাই। আমরা যে রেসে বাংলাদেশ যাচ্ছে, সেম রেসে আমরা ভারত ছিল, সেম রেসে নেপাল ছিল, সেম রেসে পাকিস্তান ছিল। আমরা কেন ফল ব্যাক করছি? বিকজ আমাদের মধ্যে ওই যে ডিমোটিভেশনটা,
আমরা চিন্তা করছি গেম ব্যান মানে আমার ক্যারিয়ার শেষ। Oh, yes. ব্যাপারটা এরকম ছিল না। Yeah. ইন্ডিয়াও গেম ব্যান ছিল, পাকিস্তানেও গেম ব্যান ছিল, নেপালেও গেম ব্যান ছিল, বাট ওরা ডিমোটিভ হয় নাই। ঠিক আছে, Exactly, man. সবার আমার সবচেয়ে বলতে বড় হবে কথা আমরা দিন শেষে আমরা হলো মেইনলি আমরা গেমার। ঠিক আছে, কোন গেম এটা ম্যাটার করে না, ম্যাটার করে আমি আসলে একজন গেমার কিনা। তো আমি একজন গেমার হিসাবে আমি যদি পাবজি খেলে আমি ফ্রি ফায়ারকে অবশ্যই কম্পিটিটিভ সিনারি থেকে বাদ দিতে পারবো না, আর যদি আমি ফ্রি ফায়ার খেলে আমি পাবজিকেও বাদ দিতে পারবো না। এটা হলো সিস্টেম। এক্স্যাক্টলি। Exactly, man. Beautiful words by you. But whatsoever right now, আমি বলবো যে আমরা ডিমোটিভেট হয়েছিলাম জাস্ট একটা জিনিস ভেবে যে আমাদের গেমটা আমাদের ব্যান হয়ে আছে। বাট এছাড়া যদি আমরা তার সাইডে দেখি, আমাদের কিন্তু কনস্ট্যান্টলি লোকাল যে হোস্ট গুলো আছে লোকাল এরিয়াতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কনস্ট্যান্টলি টুর্নামেন্ট ছাড়া হচ্ছে, কনস্ট্যান্টলি প্লেয়ার্সরা খেলতেছে যারা ডেডিকেটেড, যারা আসলেও ডেডিকেটেড, যারা রিয়েলি ডেডিকেটেড, তারা কিন্তু লোকাল টুর্নামেন্টস গুলো ছাড়তেছে না, তারা লোকাল টুর্নামেন্টস গুলো কভার করতেছে। অ্যান্ড অবভিয়াসলি এখানে কিন্তু লোকাল টুর্নামেন্ট থেকেও চ্যাম্পিয়ন পেলে মানে স্পোর্টস প্লেয়াররা যারা ডেডিকেটেড তারা কিন্তু ভালো একটা আর্নিং করতেছে দিন শেষে যে। অ্যান্ড এছাড়া আমার অনেস্টলি ভালো লাগবে শিশির ভাই যে দুইটা কোশ্চেন যেটা আস্ক করেছিলাম, আই থট সো যে আমি একটা কমপ্লিকেটেড অ্যান্সার পাবো, বাট ইউ গেভ দোজ অ্যান্সার। আমার অনেস্টলি বলতে হবে দ্য বিউটিফুল ওয়ার্ডস বাই ইউ, ম্যান। বাট হোয়াটসএভার রাইট নাও আমার এখনো দুটো কোশ্চেন বাকি আছে। এন্ড দ্য থার্ড কোশ্চেন ইজ দ্যাট যে এখানে আমরা যতটুকু জানি, মানে আমি যতটুকু দেখেছি বা যতটুকু স্টাডি করেছি, যে আমাদের ইউনাইটেড নেশন বিডি থেকে আমাদের কিন্তু যে পাবজিতে যতগুলো আপনার স্কোয়াড ক্রিয়েট করেছেন আপনার হাতে বা ইউনাইটেড নেশনস বিডির হাতে কিন্তু অনেকগুলো অসাধারণ বা উইকেন্ডস অসাধারণ অ্যাথলিটস বা অসাধারণ স্কোয়াডস বের হয়েছে। সো রাইট নাও আমাদের ফ্রি ফায়ারেও এমন না যে কোনো খারাপ অ্যাথলিটস আছে বা কোনো মানে কম আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাথলিটস আছে। তো এখানে কি আমরা ইউনাইটেড নেশনস বিডির তরফ থেকে কি মানে সেম অ্যামাউন্ট অফ স্কোয়াডস দেখতে পাবো যেটা পাবজিতে দেখতে পেয়েছি, মানে আউটস্ট্যান্ডিং অ্যাথলিটস যেটা আমরা পাবজিতে আমাদের ইউনাইটেড নেশনস বিডি থেকে ক্রিয়েট হচ্ছে, সেম জিনিসটা কি আমরা ফ্রি ফায়ারে দেখতে পাবো, নাকি আমাদের একটু মানে অন্যরকম হবে, মানে জাস্ট টুর্নামেন্ট হচ্ছে হবে, মানে প্লেয়ার্সদের উপরে ফোকাস করা হবে না? নরমালি আসলে ইউনাইটেড নেশনস বিডির আমাদের একটা ভাস্ট একটা কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ছিল, যেখানে আমাদের সাথে প্রায় 250+ কমিউনিটি পার্টনার্স ছিল। সো যখন আমাদের পাবজির অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট গুলো হচ্ছিল, তখন আমাদের এই টিমগুলা যে আমাদের কমিউনিটির যে টিমগুলা তারা প্রচুর পরিমাণ টুর্নামেন্ট খেলতেছিল, মানে আনঅফিসিয়াল অফিসিয়াল দুইটাই খেলতেছিল। সো এদের মধ্যে ইমপ্রুভমেন্টটা কি, এত প্র্যাকটিস করতে করতে ইমপ্রুভমেন্ট অনেক হাই লেভেলে চলে গেছিল। সো এই ফ্রি ফায়ারের ক্ষেত্রেও আমরা সেম প্ল্যানারটাই হাতে নিব, যে হ্যাঁ আমাদের যে মানুষগুলো বা আমাদের সাথে যারা অ্যাডেড বা আমাদের সাথে যারা কাজ করতেছে বা আমাদের সাথে যারা টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করতেছে, তারা যাতে এই ভালো যে টিমগুলো আছে বা যারা ভালো খেলতেছে তাদেরকে যাতে প্র্যাকটিসের অপশন করে দেয়। মেইন কথা হলো কি, যত যে প্র্যাকটিস করবে বা যত যে একটা লবি যতদিন একটা বড় টিমের সাথে মানে ছোট টিম বা একটা নর্মাল টিম যখন একটা বড় টিমের সাথে সেম লবিতে না খেলবে, তার আগ পর্যন্ত তার সেম এক্সপিরিয়েন্সটা হবে না। আমাদেরও বাংলাদেশের পাবজি লবিতেও প্রায় সেম জিনিসটা আমরা অনেক ইফেক্টিভ ছিল একটা টাইমে, যে বড় লবিরা আমাদের ছোট টিমগুলো অনেক কষ্টে বড় লবিতে যাইতো, বড় লবিতে যাওয়ার পরে ওই বড় টিমগুলোর সাথে আর পায়রা উঠতো না, বিকজ দিস ইজ আ ল্যাক অফ এক্সপিরিয়েন্স। তাদের ওই এক্সপিরিয়েন্সটা ছিল না, যে তারা ওই 18টা টিম একটা লবিতে আজীবন খেলে আসছে। সো হঠাৎ করে নিচ থেকে একটা টিম যখন 18টা টিমের সাথে যা দাঁড়াবে, তখন তারা তাদের খেলাটা বুঝবে না, না রোটেশন বুঝতেছে না খেলার স্টাইল বুঝতেছে। সো এই জিনিসটাই, সো আমরাও ট্রাই করব ফ্রি ফায়ারেও যাতে এই যে ব্যাপারটা, যে টায়ার 1 টায়ার 2 অথবা যারা খেলতেছে, যে আমাদের সিজন 1 যারা খেলবে ভালো করবে তাদেরকে আমরা একটা লেভেল দিব, তারপরে যখন সিজন 2 হবে ওখানে একটা লেভেল দিব, তারপর দুজনের সিজন 1 এর টপ 18 আর সিজন 2 এর টপ 18 এদের মধ্যে একটা লিগ প্লে হবে। সো আমরা এই টাইপের আমরা চেষ্টা করবো যাতে টিমগুলোকে বের করে আনা যায় আর তাদের অপরচুনিটি বের করা যায়। যত খেলবে, Yeah. যত অপশন পাবে, টিম তত ভালো হবে। এটা খুব সিম্পল। যেমন আমাদের Exactly. ইউনাইটেড নেশনস বিডির ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট টিম ছিল এক্সবি ব্লাড লিজেন্ড, হয়তোবা সবাই চিনে। পাবজির পিএমপিএল খেলা একটা টিম, এবং বাংলাদেশের পাবজির পিএমসিও চ্যাম্পিয়ন তারা, এবং ওরা আমাদের সাথে ডিরেক্ট কানেক্টেড টিম। এটা আমার মোটামুটি আমার নিজের বানানোই টিম। সো এই যে এরাও হইলো ফার্স্টের দিকে হয়তো প্র্যাকটিসের সুযোগ পায় নাই, কিন্তু যখন এরা প্র্যাকটিসের সুযোগ পাইছে, নিজেদের প্রুফ করার ওয়ে পাইছে, তখন এরা ভালো করা শুরু করছে। তো আমরা চেষ্টা করব যাদের আসলে এই যে আমরা ডেডিকেশন আমরা তো চেক করতেছি, যে ফার্স্ট টুর্নামেন্টে অনেক ভালো টিম বের হয়ে আসবে, হয়তোবা এই টিম আগে কোনোদিন ফ্রি ফায়ার কমিউনিটিতে কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াইতেই পারে নাই, হঠাৎ করে একবার ভালো খেলতেছে, খুবই ভালো খেলতেছে, আমরা সেকেন্ড সিজনেও তাকে চান্স দিব এক্স্যাক্টলি যাতে তারা ভালো দেখাই না, দেয়। আমি এখানে যদি একটা ইন্টারাপশন দেই, আমি অনেস্টলি আমার ফাইনালসে যে স্কোয়াড লিস্ট গুলো যখন আমি দেখি আই ওয়াজ শক যে এতগুলো আন্ডারডগ স্কোয়াড আমাদের ফাইনালিস্ট পর্যন্ত এত প্রেস্টিজিয়াস একটা টুর্নামেন্টের ফাইনালস পর্যন্ত কোয়ালিফাই করেছে, এতগুলো আন্ডারডগ স্কোয়াড।
সো এই যে আন্ডারডগ ট্যালেন্টস গুলা এগুলাকে চান্স দেওয়া হয়েছে, সো অবভিয়াসলি ইটস আ প্লেজার ফর দ্য প্লেয়ার্স আউট দেয়ার। And honestly আমার বলতে হবে যে honestly thank you so much brother for hosting this outstanding tournament, because এখানে যে আন্ডারডগ স্কোয়াডস গুলো আছে তারা কিন্তু একটা চান্স পেয়ে গেল, and তাদেরও কিন্তু দিকে একটা রাইজ আপের চান্স পেয়ে যাবেন। আপনি যে কথাটা বললেন যে এখানে কিছু স্কোয়াডস আছে যারা এই পর্যন্ত কমিউনিটি মাথা উঠাইতে পারেন, and ফাইনালি তাদের দেখতেছি ফাইনালস পর্যন্ত কোয়ালিফাই করে যেতে। ফর এক্সাম্পল ব্যাক টু স্পোর্টস, রাইট নাও দে আর ওয়ান অফ দেম। ওপির কথা যদি বলে তারা একটা আন্ডারডগ স্কোয়াড। এই দুটো আন্ডারডগ স্কোয়াডকে আমি যখন ফাইনালস লিস্টে দেখে আই ওয়াজ লাইক শক যে ভাই এরা এই দুটো স্কোয়াড ফাইনালসে কোয়ালিফাই করলো। ইটস আ টোটাল প্লেজার টু সি দেম। বাট রাইট নাও আই থিংক সো তিনটা কোশ্চেনে আস্ক করলাম, তিনটার খুবই বিউটিফুল অ্যান্সার পেলাম, এন্ড আমি অনেস্টলি জাস্ট প্রত্যেকটা কোশ্চেনের পরে এই কথাটাই বলতেছি। বাট অনেস্টলি আই এম জাস্ট আমার অনেস্টলি আমার অ্যান্সার গুলো ভালো লাগতেছে, এন্ড ইটস আ টোটাল প্লেজার to to talk with you like this and to ask this questions. এটা মানে honestly মানে চান্সটা আমি পেয়েছি, এটা আমার জন্য খুবই বড় একটা চান্স। and rather than that it will be the last question of the day to you. that is যে আমাদের পাবজি আরেনা অফ ভ্যালোর আই থিংক সব জায়গা থেকে আমাদের ইউনাইটেড নেশনস বিডিরা রাইজ করতেছে, and it's a total great to মানে খুবই জোস একটা সিনারিও দেখার জন্য। মানে খুবই ভালো লাগে যখন দেখি যে কোনো একটা অর্গানাইজেশন যারা হার্ড ওয়ার্ক করতেছে তারা রাইজ আপ করতেছে। সো অবভিয়াসলি ইউনাইটেড নেশনস বিডি আর ওয়ান অফ দেম। So this will be the last question but not the least. That is যে আমাদের কিন্তু পাবজিতে যেমনটা রাইজ আপ করেছে, ঠিক আছে, আমাদের পাবজিতে আপনারা অনেক হার্ড ওয়ার্ক করেছেন and you got the results. But right now ফ্রি ফায়ারেও কি আপনাদের এতটা বড় কোনো প্ল্যানিং আছে, বা এতটা মানে বড় মানে হিউজ লেভেলে নিয়ে যাওয়ার কোনো প্ল্যানিং আছে, বা আমরা কি সামনে নিয়ার ফিউচার আমরা কি কোনো ভালো টুর্নামেন্টস বা এর থেকে অনেক হিউজ টুর্নামেন্টস কি দেখতে পাবো? আচ্ছা, মেইন কথা হলো ইউনাইটেড নেশনস বিডি এর সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তাদের ম্যানেজমেন্ট। মানে ইউনাইটেড নেশনস বিডি মানে এখন পর্যন্ত তাদের বেসমেন্ট দাঁড়া করা রাখছে তাদের ম্যানেজমেন্টের উপরে। সো যখন ফ্রি ফায়ারের জুবাইররা যখন তারা ম্যানেজমেন্ট রেডি করার পর আমাকে বললো ভাই আমাদের ম্যানেজমেন্ট রেডি, আমরা প্রোগ্রাম লঞ্চ করতে চাই, আপনারা জাস্ট আমাদের সাপোর্ট দেন। সো আমি যখন ওদের এক্সপিরিয়েন্স দেখছি, ওদের আমি কাজ করার ধরন দেখছি, বা ওরা কি পরিমাণ এফোর্ট দিতে পারে বা পরিমাণ কাজ করতে পারে। কজ ইউনাইটেড নেশনস বিডিতে এ পর্যন্ত যারাই কাজ করে আসছে, আগেও যারা পাবজি সেক্টরে যারা কাজ করতেছে, এরিনা ভ্যালোর সেক্টরে যারা কাজ করতেছে, তারা না তারা ওই জন্যই কাজ করতে, তারা কোনোদিন ভাবে নাই যে এই টুর্নামেন্টটা আমাদের। এই সবসময় ভাবছে এই টুর্নামেন্টটা ইউএনবির, ইউএনবি মানেই আমি। তো যতক্ষণ তাদের মনে এটা ছিল যে ইউএনবি মানেই আমি, আমার একটা ছোট ভুল হয়তো বা ইউএনবির নাম খারাপ হবে, বা আমি যদি ভালো কিছু করতে পারি ইউএনবির নাম বড় হবে। সো এই যে পুরা পার্টিকুলার বিষয়টা এইভাবে সবাই নিজের মধ্যে নেওয়ার জন্য হয়তো বা আমি অন্তত নিশ্চিত, ফার্স্ট টুর্নামেন্টের আগেই আমি নিশ্চিত যে ওদের হাতে যদি আমি আরো 10-12টাও টুর্নামেন্ট দিই, এই সিচুয়েশনটা চেঞ্জ হবে না, হয়তোবা এই সিনারিওটা ওরা আরো বড় করে ফেলতে পারবে। সো আমি আমার ম্যানেজমেন্টের উপর ওইটুকু বিশ্বাস রাখতে পারি, এবং আজীবন এই বিশ্বাসটা রাখবো যে ওরা যা করতেছে বা ওরা যেটুকু করার ট্রাই করতেছে ওরা মন থেকে করার ট্রাই করতেছে। কারণ ওখানে ওদের কোনো স্বার্থ নাই। ওরা এখান থেকে হয়তো একটা টিম ভালো খেললে, একটা টিম যদি বড় কিছু করতে পারে, ওদের এখানে কিছু হবে না। বাট এই টিমটাকে যখন ওরা ভালো একটা লেভেলে নিতে পারবে, তখন ওরা বলতে পারবে, যেমনটা এখন আমি বলতে পারি যে আমার জন্য হয়তো বা একটা টিম ভালো খেলতেছে বাংলাদেশে। তো এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার। আর এই টুর্নামেন্টের সম্পূর্ণ ক্রেডিট অবশ্যই জুবায়ের এবং জুবায়েরের টিমের যে ম্যানেজমেন্ট টিম যারা আছে, আমাদের ফ্রি ফায়ারের যারা ম্যানেজমেন্ট টিম আছে তাদেরই পুরাটা ক্রেডিট। কজ আমি সিম্পলি এটা একটা সত্যি কথা যে আমি হয়তো বা এই স্পোর্টস নিয়ে যতটুকু বুঝি বা পাবজি নিয়ে যতটুকু বুঝি, আমি ফ্রি ফায়ারটা অতটা বুঝি না, কজ আমি ফ্রি ফায়ারের সাথে ডিরেক্ট কানেক্টেড ছিলাম না। বাট ফ্রি ফায়ারের অডিয়েন্স, ফ্রি ফায়ারের কম্পিটিটিভ সিনারিও, আমি অনেক টিমকে চিনি, অনেক টিমের সাথে আমার কথা হয়েছে। বাট এই জিনিসটা ওরা খুব ভালো বুঝতো, এবং ওরা আমাকে কোনো হ্যাসেলমেন্ট ছাড়াই, আমি একটা কমিউনিটি ফাউন্ডার, ওরা আমাকে একটা বারও কোনো হ্যাসেল দেয়নি যে ভাই এটা পারতেছেন, এটা কেমনে করবো ভাই, এটা একটু ব্যবস্থা করে দেন। ওরা কোনো কিছু বলে না, ওরা নিজেরা ম্যানেজ করছে। ওরা এইটুকু মাথায় রাখছে যে শিশির ভাইয়ের এই সম্পর্কে আইডিয়া হয়তো বা কম, সো আমরা এটা ম্যানেজ করে শিশির ভাইকে জিনিসটা গিফট করি। তো এই জিনিসটা অনেক ভালো লাগছে আমার। তো এই টুর্নামেন্টের পুরা স্বীকৃতি ওদের। আমি অনেস্টলি প্রত্যেকটা ম্যাচ শেষে আমি জাস্ট একটা জিনিসকে থ্যাঙ্কস দিই, আমি প্রত্যেকটা স্ট্রিমে, আমার যদি প্রত্যেকটা স্ট্রিমে সবাই চেক করো, দ্যাট উড বি যে আমি একটা জিনিসকে থ্যাঙ্কস দিয়েছি, আমি একটা জিনিসের তরফে গ্রেটফুল, দ্যাট ইজ দি ম্যানেজমেন্ট অফ আওয়ার ফ্রি ফায়ার কমিউনিটি, স্পেশালি আমাদের জুবাইর ভাই। হি ইজ দ্য রিজন I got a chance to cast in this tournament. So right now, once more a big shout out to the management of the United Nations PD and management team যারা আছেন ভাই, আমার বলতে হবে that you guys are great. You guys are totally the beauty of this community. Because right now আমি এটা প্রত্যেকটা আমাদের যে লোকাল এরিনার প্রত্যেকটা হোস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট টিম যারা আছে তাদের সবাইকে একটা শাউট আউট যে তারা এই এখনো আমাদের যে ফ্রি ফায়ারের যে এরাটা, ফ্রি ফায়ারের যে মেটাটা, সেটা কিন্তু তারা এখন অ্যালাইভ রেখেছে।
and they are the reasons this whole আমাদের যে পুরা যে আমাদের বিগ প্ল্যানটা সেটা কিন্তু থেকে হইতেছে, আমাদের এত প্রেস্টিজিয়াস টুর্নামেন্ট ডেইলি আমাদের হইতেছে। সো obviously big shout out to all of the hosts out there, and especially United Nations PD. আমার বলা লাগবে ভাই, hands off to you guys. আমার মানে আমি স্পিচলেস যে এত সুন্দরভাবে ম্যানেজমেন্ট, প্রত্যেকটা গেমের 5-5টা গেমের ম্যানেজমেন্ট টিম আছে ইউনাইটেড নেশন পিডি থেকে। সো ইটস আ টোটাল প্লেজার ম্যান। অ্যান্ড এছাড়া I think so this is the second match going on, and I think আমরা already অনেক গোলা 5 মিস করে ফেলেছি down to the last 3 squads. But Shishir bhai, it was great talking to you. আমি 4টা কোশ্চেন আস্ক করলাম, and আপনি 4টা কোশ্চেনই এত স্মুথলি অ্যানসার দিলেন। I'm totally shocked man, and I was expecting this kind of answers from you, and thank you so much for joining with us today, Shishir bhai, because right now I think so it was first time with you, and আমি Shishir bhai এর সাথে first time meet করলাম, and first time এতগুলো কোশ্চেন আস্ক করলাম। I'm sorry for that. But echara, thank you so much brother for answering my questions and for answering the the management questions out there. But right now ekhane kintu dekhte pacchi already it's down to the last fight. It's B2 Madness coming up with the shots. Can he get something out of fair? But Liku says no more, and the boya heading towards to none other than but the Team Punk in the very second match of the grand finale. The Team Punk coming up with a boya, and Liku coming up as the MVP. And with that I think so the 2 matches will be over. Surprise bhai, coming back to you after hell of a 15 minutes right now. I think so after a lot 15 minutes আমরা অসাধারণ 15টা মিনিট আমরা কাটাইলাম আমাদের শিশির ভাইয়ের সাথে। ইনশাআল্লাহ স্ট্রিম শেষে তার সাথে আবারও দেখা হবে যদি চান্স হয়। But after a hell of a fight and all, I think so we are finally down to the booyas, because right now এখানে পয়েন্ট অলরেডি বুয়ারা নিয়ে নিয়েছে with enormous amounts of kills in their back. And right now Surprise bhai, what do you like to say? Right there. Okay, I think so Surprise bhai is not with us. অল রাইট Demon জ্যাক, bhai, আমি সারপ্রাইজ ভাইয়ের জ্যাক আমি জয়েন করি। পাঙ্ক আচ্ছা, আমাদের আচ্ছা। সেকেন্ড ম্যাচে বুইয়া নিছে তাই না? হ্যাঁ, যাই হোক, Punk আমাদের আপনাদের কথা second match এ শুনতেছিলাম, বুয়া খুবই নিয়েছে। ভালো লাগতেছিল কথাগুলো। তো যাই হোক, আর 3টা ম্যাচ Yeah, বাকি আছে। exactly তো guys. তৌসিফ ভাই কি মনে হয় কারা চ্যাম্পিয়ন হবে টুর্নামেন্টের? কার ভাই কাছ থেকে কেমন আপনি যদি আমাকে এইভাবে কোশ্চেনটা আস্ক করেন, আই ডোন্ট হ্যাভ অ্যান অ্যানসার ফর দ্যাট, বিকজ আমি এখনো 3টা ম্যাচ দেখি নাই। আমি যদি এখনই গেস করে দেই যে বাকি 3টা ম্যাচে কারা বুয়া নিবে, তাহলে তো ভাই আসলে হয়ে গেল যে আমি মানে লাইক কি বলবো, মানে গেস জড হয়ে যাবো আমি। বাট হোয়াটসএভার রাইট নাও গাইস, উই ডোন্ট নো হুজ গোনা বি দ্য চ্যাম্পিয়ন, বাট অবভিয়াসলি এক্সাইটেড টু সি দ্য রেজাল্টস। আমি মানে রেজাল্টসটা দেখার জন্য খুব এক্সাইটেড। আর এছাড়া যদি কথা বলা আসে, রেজাল্ট? আমার অনেস্টলি ইয়া হ্যাঁ, রেজাল্ট তো দেখবেনই, বাট এখন তো আপনি তো একদম লিগ প্লের প্রত্যেকটা ম্যাচ দেখছেন। তো এক্স্যাক্টলি এর আমি মধ্যে প্রত্যেকটা থেকে ম্যাচে আপনার দেখেছি। কোন টিমটাকে সবথেকে ভালো লাগছে বেশি? আমার যেটা আমার ভাই সবথেকে যেটা আমি জাস্ট স্ট্রিম শুরুতে সারপ্রাইজ ভাইকেও শেয়ার করেছি, এন্ড আমি এখন আপনার সাথে শেয়ার করব এজেন্ট এক্স 404। আমি বলতেছি না যে পার্সোনাল, আমি এটা মানে লাইক বলতেছি না যে আমার ফেভারিট স্পট, পরে অন্যরা বলবে যে না ভাই আপনি একটা স্পটকে সাপোর্ট করেছেন, ব্যাপারটা এমনই না। আমার Yes, মেইনলি yes. হচ্ছে না পার্সোনাল অপিনিয়ন, যে আমার এজেন্ট এক্স 404 এর প্লেইং স্টাইল খুবই ভালো লাগে। তাদের যে ফায়ার পাওয়ারটা ইটস টোটালি আউটস্ট্যান্ডিং, এন্ড এছাড়া আমার এক্সপেকটেশন তাদের উপর অনেক হাই। বাট আমি যেটা শিশির ভাই থাকার সময়টা বললাম যে আমাদের যে আন্ডারডগ স্কোয়াডস গুলো যেগুলো আছে তারাও আজকে প্রেজেন্ট আছে। সো আই মিন ইনাদের দেখে আমার মানে অনেস্টলি বলা লাগবে যে ইয়েস, আন্ডারডগ স্কোয়াডসরাও যেহেতু কোয়ালিফাই করেছে, সো ইটস আ টোটাল প্লেজার যে মানে টুর্নামেন্টে আমরা কিছু নিউ ট্যালেন্টস দেখতে পাবো। যেহেতু যে সিরিজ 1 সিরিজ 2 তেও আমি Yes, দেখার yes. জন্য মানে খুবই এক্সাইটেড যে সিরিজ 2 তে কোন কোন স্কোয়াড গুলো শেষ পর্যন্ত কোয়ালিফাই করে যায়। ইনশাআল্লাহ সিরিজ 2 আমাদের সুন লঞ্চ হবে। এন্ড yes, right now this will be over for these first 2 matches. Still now 3 matches to go, and right now I think so should we go in for a short break? Jubair bhai, what do you say? হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই। Okay, right now guys, this is the Ravenclaws presents a short break of the United Nations VD Championship, FIFA Championship Season 1 Series 1. Right now we're going in for a short break. We'll be right back. Kew kothao jabe na. Thank you so much. Stay with us.
So, yes, guys, we are back after a short break, and welcome to the United Nations present the United Nations FIFA Championship Season 1 Series 1, sponsored by the Ravenclaws. I'm your host, Tausif aka Tausif Gaming. Joining with me today, that is none other than but the verified broadcaster from our Garena, or we can say the caster from the FFBC, presenting to you none other than but Sarfaraz Khan. So, what's up, Sarfaraz brother? How are you doing? And কতটা excited ভাই rest of the 3 matches এর জন্য? না আজকে আসলে মানে শুরু থেকে কথা বলি। আমি বাট honestly বলতেছি আমি এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো একটা টুর্নামেন্টের একটা ম্যাচও দেখি নাই। বাট আজকেই মানে বসছি একই সাথে যেমন টিমগুলা আসলে খেলতেছে, হ্যাঁ? মানে মনে হচ্ছে না যে টিমগুলো আসলে আন্ডারডগ। মানে এরা নতুন কোনো প্লেয়ার বা নতুন কোনো স্কোয়াড যারা নতুন তৈরি হয়েছে এবং মানে এই টুর্নামেন্টে খেলতেছে। বাট তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে বা স্পেশালি যেটি এক্সপেকটেশন তুমি রাখতেছো ওসিফ যেই এজেন্ট তারা যে মানে যত ধীর স্থিরভাবে খেলতেছে, স্ট্র্যাটেজিক মাফিক তারা যেভাবে যাচ্ছে, তাদের যে ট্যাকটিক্স অনেক অসাধারণ। ভালো লাগছে আমার কাছে সবথেকে বেশি। আর মানে যে ফাইট সিন গুলা মানে মনে হয় নাই আমার একবারও যে আসলে আমি কোন একটা আ মানে টুর্নামেন্ট এরকম কোন অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট ছাড়া অন্য কোন টুর্নামেন্ট দেখতেছি। মানে পুরা ভাইবটা না অফিসিয়াল একটা টুর্নামেন্ট আছে। মানে অফিসিয়াল ভাবে দেখতে পাচ্ছি এরকম। আর এক্সাইটেড যেটা বলতেছো চরম এক্সাইটেড। মানে একে তো তোমার কাস্টিং নিয়ে তো পুরা চার্জ আপ হাই হয়ে আছে। ঠিক আছে? আর তাতে হচ্ছে সবগুলো স্কোয়াডের ফাইট মানে ভাই, অসাধারণ। ভাই। ঠিক আছে? ও মানে অন্যরকম। মানে আমি যে মাম্বলিং করা শুরু করতেছি, আমি যে মাঝে মধ্যে একদম মানে স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছি যে আচ্ছা চুপচাপ বসে থেকে শুনতেছি। মানে আমি চুপচাপ শুনতে মানে একই সাথে তোমার কাস্টিং আ পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ড যেমন কাস্টিং বাজতেছে, সাথে যে ফাইট গুলা যে এলিভেট করতেছো তুমি মানে ভাই আমি কি বলবো হ্যাটস অফ ম্যান। অসাধারণ। ইয়েস, হ্যালো। আমার অনেস্টলি বলা লাগবে সারপ্রাইজ ভাই যে আপনি যখন আমাকে কমপ্লিমেন্টস গুলো দেন, when you leave down those compliments, আমার অনেস্টলি বলতে হবে যে I'm a fan of you once more. Your compliments আমার অনেস্টলি লাগে, মানে আমার মানে সেই ভালো লাগছে আমার বলতে হবে। Your compliments, thank you so much brother for those And I'm honest. heart soothing compliments, but whatsoever I can. And Okay, I'm thank you so honest much. about Thank you that. so much Yeah. brother. And I mean it. Yep. Thank you so much. And right now, guys, the third match of the day, the third match of the finals has been started in. The players are headed to their designated place. দেখার বিষয় হচ্ছে এখানে কয়টা ক্র্যাশ ল্যান্ডিং প্লাস আর্টিফ্যাক্টস দেখতে পাইতে পারি rather than that Purgatory. My personally opinion, my favorite map and Yep. personal opinion, but Fingers yes, crossed. Purgatory My ম্যাচ also. স্টার্ট হয়ে গেছে। ওকে, ইয়েস, আই থিংক সো। আমার এই জিনিসটা সারপ্রাইজ ভাই, আরেকটা জিনিস একটা ছোট্ট একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে লাইক প্রত্যেকটা কাস্টারে আমি যখন শুনি যে সবারই ফেভারিট ম্যাপ হয় হচ্ছে Purgatory. Purgatory. I Yep. don't know why this, but right now Purgatory টা আমার যে নরমালি যেটা লাগে যে there are a lot of positions, তিনটা আইল্যান্ড and বেশি লাইট, অনেক লাইট ভালো লাগবে ব্যাপারটা। And rather than that, the players have reached their landing spots, and already KOC have started fall down right now. Fall down কিন্তু already করে নিয়েছে Akib and Imran. They're both eliminated right now, down to I think it's I think so Funklow কিন্তু already তিনটা প্লেয়ার হারিয়ে ফেলবে, and both of the squads out there একটা early fight. A lot of players are already eliminated out of the game, and Liku will be the last player surviving. Is going in for the back out, and the KOC, even though দুইটা প্লেয়ার নক আউট হয়েছিল, but হিল দিয়ে কিন্তু আবারও চলে আসবে তিনটা প্লেয়ার ফিল্ডে, even though Akib got eliminated, but in the trading of that they got those 3 kills, and I think so KOC will be starting the domination at the very beginning of the match. And I think so Riot Gods will be getting a free kill. I think he will be eliminating SNIPEZ over that position. Corner of the map এসে একটা free kill নিয়ে যাওয়া খুবই pleasurable একটা matter for them, but SNIPEZ are still now 2 players remaining, and the Riot will be already losing a player at the very beginning right now. Sarfraz bhai, coming back to you, third match, but third match এতগুলো early fights, and especially একটা Purgatory ম্যাচে, what do you think এই জিনিসটা কিসে টার্ন ইন করতে পারে ইভেন্চুয়ালি? আসলে আমাদের যে নতুন সিস্টেমটা আসছে মেবি আই ডোন্ট নো আমাদের এই টুর্নামেন্টে আসলে চালু করা আছে কিনা যে রিভাইভাল সিস্টেম যেটা অন থাকে প্রত্যেকটা টুর্নামেন্টে প্রত্যেকটা আমাদের হ্যাঁ এই জিনিসটা আসার পর থেকে না আসলে টিম গুলা কেমন জানি একটু ফিয়ারলেস হয়ে গেছে যে ওকে ফাইন আমি ফাইট নিচ্ছি, যদি দু একটা কিল পাওয়া যায় তো পাওয়া গেল, না হলে আমাদের একটা প্লেয়ার পেছন থেকে পালিয়ে যাবে এবং আমাদেরকে রিভাইভ করে দেবে, সমস্যা নেই। এই জিনিসটা না মানে কিল গ্যাদার করার যে সিস্টেমটা যেটা দেখতে পাচ্ছি, এবং এখানে যদি দেখেন আপনি কেওসি কিন্তু এখান থেকে বুঝতে পেরেছিল যে আঙ্কে যে একটা প্লেয়ার তাদের হাত থেকে বেঁচে ফিরে গেছিল, সে কিন্তু সামনের দিকে যাবে এবং সেখানে কিন্তু তার হিল করার চেষ্টা করবে। এবং অলরেডি কিন্তু আপনি যদি এখানে একটু দেখেন ফায়ার ব্রিগেডে এখানে কিন্তু এজেন্টও চলে আসছে এবং কেওসির পেছনে আছে একদম ঠিক তারা এজেন্টও, এবং এজেন্টও ঠিক কেওসির দিকেই যাবে, কজ তারা কিন্তু অলরেডি দেখে ফেলেছে যে তাদের ঠিক সামনে তাদের ঠিক সামনে কিন্তু ওখানে রিভাইভ করা হচ্ছে, এবং আই ডোন্ট নো আবার নেটের একটু ইস্যু করতেছে। ইয়েস, আই ডোন্ট নো right now যদি কথা বলা আসি 12 squads and 40 players still not remaining on the field.
And 30 minute of this match right now, KOC কথা যদি বলা, Unicorn will be the last player surviving, and he's the last hope for the KOC. The question is, the biggest question is, KOC Unicorn, let's see what he can come up with in the rest of the match. Right now, Zenith Esports কথা যদি বলা, Grizzly is already knocked out, but I think দিকে চলে আসবে X99 with the M5 right now. একটা কিন্তু চার্জ করে দেবে right now যদি কথা বলেছি, Zenith Esports যদিও Grizzly কে হারিয়ে ফেলেছে, Grizzly will be one of the important players from that squad, but Riot right now, Riot কিন্তু first knockout নিয়ে, first elimination নিয়ে কিন্তু খুবই confident, and they're trying to get the rest of the 3 eliminations. Let's see what the Riot can come up with right now. Zenith কিন্তু দিকে একটু ব্যাক করে যে ফাইটে নেওয়া ট্রাই করবে, বাট Monix কে কিন্তু অলরেডি অনেকটা ড্যামেজ দিতে হবে, and I think so he's in grave danger because M10 is in the hands of the player, but Ratul will be creating that rotation right now. Rotation কিন্তু করে নেবে, but Messi will be coming up at the front right now. Front foot কিন্তু চলে গেছে, Messi সামনে player, but Messi gets knocked out right now. What a beautiful performance coming up from Monix right now. Julio first damage দেওয়া হয়েছিল, but he was waiting for the momentum when he gets that damage, and when he gets that knockout right now, the Zenith Esports have headed in right now. He কিন্তু already 3v3 situation করে নিয়েছে, and the Zenith Esports থেকে দিকে I'm not so sure about his IGN, but right now from the corner he's trying to take those kills, and I thought he will be knocked out by a backstab, and he will be indeed eliminated of the game. Finish off কিন্তু করে দিবেন. The Zenith Esports have totally changed the environment. It's down to a 2v3 situation, even like a 3v4 situation till at the very beginning, but right now the Zenith Esports constantly getting those kills all over the place. The Riot have fallen down because right now Ratul কিন্তু অনেকটা terrified because এখানে কিন্তু তাকে অনেকটা ড্যামেজ দিতে হবে, and তার চোখের সামনে তার টিমমেটস গুলোকে এলিমিনেট করে দিল. So right now Ratul is pretty much terrified over this position, and Ratul is also trying to back out over this place right now. Back outটা কিন্তু করে যাও ট্রাই করবে. Loser on the other side right now, আমার বলা লাগবে যেটা খুবই একটা ওয়াইজ ডিসিশন ছিল রায়োটের তরফ থেকে, যে দুইটা প্লেয়ার দুই দিকে চলে যাবে. সো এখানে কিন্তু মানে কোন দিকে চেজ ডাউনটা করতে হবে Zenith Esportsরা কিন্তু এক্স্যাক্টলি বুঝবে না, but Ratul is still now holding on to his position. I don't know what he's waiting for, but right now Ratul can come up with anything because a lot of expectations, and as we all know that Ratul is an outstanding athlete. But nonetheless, এখানে ক্যাম্পসাইটের কথা যদি বলা হয়, ক্যাম্পসাইটে দেখতে পাচ্ছি টিম OPK, and they're just chilling at their position, they're just chilling at their place. Riot এর যদি কথা বলা হয়, Riot Genius, if I'm not wrong, they're also out of the play zone right now. They're a long way back to the play zone, but let's see another play zone থেকে বের হয়ে আসে কখন, and still now 11 spots are remaining, 5th minute of this match. প্লেয়ারদের তরফ থেকে খুবই সেফ এন্ড স্টেডি একটা হোল্ড দেখতে পাচ্ছি. সারফরাজ ভাই, what do you think যে এখানে আমাদের এই সেফ এন্ড স্টেডি হোল্ডটা কতক্ষণে আছে? I think so he is সারফরাজ ভাই, as I was saying, আমাদের যে এখন যে প্লেয়ারদের তরফ থেকে যে একটা সেফ এন্ড স্টেডি হোল্ডটা দেখতে পাচ্ছি, what do you think যে এখানে এই হোল্ডটা কতক্ষণ কন্টিনিউ হতে পারে? এখানে আপনি যদি দেখেন তাহলে কিন্তু যেই প্লেয়ার গুলো আসলে হচ্ছে এলিমিনেটেড হয়ে গেছে তারা কিন্তু অলরেডি আবার রিভাইভ হয়ে গেছে। যদি রায়োটের কথা বলেন, রায়োটের যদি দেখেন রায়োট, এবং এদিকে যদি পাঙ্কের কথা বলি, পাঙ্কও কিন্তু রিভাইভ হয়ে গেছে। আই ডোন্ট নো বা তারা কি হইতে পেরেছে কিনা, বাট আমার তো মনে হয়। বাট এখানে যদি দেখেন তারা আমাদের রায়োট এবং নাম্বার 6 যেই প্লেয়ারটা আছে তারা কিন্তু অলরেডি জোনের বাহিরে থেকে করার চেষ্টা করতেছে, কারণ তারা কিন্তু আর্লি রিভাইভ হয়েছে, খুবই সম্প্রতি তারা রিভাইভ হয়েছে, এবং এখান থেকে কিন্তু তারা লুট করে জোনের ভিতরে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা নিয়েছে, এবং এটা কিন্তু খুব ভালো। যদি একদিক দিয়ে ভালো বলতে পারি, কারণ তারা কিন্তু জোনের ভিতরে যে লুট করতে গেলে তারা কিন্তু ফাইটে এঙ্গেজ হয়ে যেতে পারে, এবং সেখানে কিন্তু তারা আবার কিন্তু ওয়াইপড হওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে, এবং একই সাথে কিন্তু এখানে একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজও থাকে যে তারা যদি বাইরে থেকে লুট করতে যে জোনের একটা যে ধাক্কা থাকে, সেই ধাক্কাটা কিন্তু যদি তারা সামনেই কোনো স্পট পেয়ে যায়, তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু ধাক্কাও মানে সারিয়ে উঠতে কিন্তু তারা কিন্তু অলরেডি আবারও ওয়াইপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো এখানে দুই তরফ থেকে একটা সম্ভাবনা থাকতেছে, বাট এখানে যদি জিনাতের কথা বলি, তারা কিন্তু অলরেডি এঙ্গেজ হয়ে গেছে একটি স্কোয়াডের সাথে। নাম্বার 12 নাম্বার স্কোয়াড সামনে তারা কারা আছে, বাট তাদের উপরে কিন্তু র্যাপিড ফায়ার করা হচ্ছে, এবং একে দিয়ে কিন্তু এখানে ড্যামেজ নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, এবং ড্যামেজ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, বাট আই ডোন্ট নো তারা কতটুকু ড্যামেজ দিতে পারে। এবং ওকে, এক্লিপস নামে আছে, ELC একটা প্লেয়ার কিন্তু অলরেডি সামনের দিকে মুভ করার চেষ্টা করতেছে, এবং একটা প্লেয়ারকে ডাউন করেছে, এবং তার কিলটা কিন্তু নেওয়ার জন্য সে কিন্তু চলে আসছে, এবং তাকে কিন্তু কভার দেওয়া হচ্ছে এবং পেজ থেকে, এবং যদি দেখেন আপনি নাম্বার 45 যে প্লেয়ারটা আছে আমাদের 12 নাম্বার 45 না 4S, আই ডোন্ট নো, সে কিন্তু ভালো একটা কভার, ভালো একটা পজিশনে আছে। এবং আমাদের যদি কথা বলি, ক্লিপস তারা কিন্তু একটু নিচের দিকে আছে, কারণ তারা কিন্তু মানে হাই গ্রাউন্ড অ্যাডভান্টেজ তারা নিতে পারবে না, এবং সামনে যে অপোনেন্ট স্কোয়াড আছে তারা কিন্তু হাই গ্রাউন্ড অ্যাডভান্টেজ আছে, বাট তারা যেহেতু ম্যান টু ম্যান অ্যাডভান্টেজের পেছনে ছিল, সেই কারণে কিন্তু তারা কিন্তু পিছনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এবং সেটাই কিন্তু করেছে, এবং এক্লিপস সেটা বুঝতে পেরে কিন্তু তারা অলরেডি সামনে দিকে মুভ করে চলে আসে, এবং যেই স্কোয়াডটা ছিল, আই ডোন্ট নো যে স্কোয়াডটা ছিল, আই জাস্ট ফরগট, তারা কিন্তু অলরেডি পেছনের দিকে চলে গেছে, এবং তারা কিন্তু অলরেডি ব্রাজিলতে চলে গেছে। Yeah, exactly. Zenith Esports
রাইট নাও জেনিথ স্পোর্টস তারা কিন্তু এদিকে নোটিস করে ফেলেছে যে তারা অলরেডি একটু ফল ডাউন করে ফেলেছে, দ্যাটস দ্য রিজন এখানে কিন্তু তারা একটু ব্যাকআউটে চলে যাবে। And except that, right now, rather than that, if we talk about the Eclipse right now, তারা কিন্তু অলরেডি একটু পুশ দিয়েছিল, but right now they notices যে এখানে কোনো প্লেয়ার্স নাই, so that's the reason এখানে কিন্তু তারা ফাইটটা নিল না। বাট এছাড়াও যদি কথা বলা হয় এজেন্ট এক্সপ্লোজের উপর দেশ দিলাম অন দ্য লাভার বিল রাইট নাও ফাইট কিন্তু এখনো দেখতে পাচ্ছি দি ব্যাক টু স্পোর্টস আর টিউনিং অন দিস পজিশন রাইট নাও। স্নাইপের সামনে কিন্তু তারা চলে আসবেন, আই থিংক ব্যাক টু স্পোর্টস আর অলরেডি কাউন্টিং ডাউন দোজ কিলস, বাট পার্টা গেটস নকড আউট অনটু দ্যাট ওপেন ফিল্ড টেরিটরি। And open field territory এই মোমেন্টে আসা খুবই রং একটা মিস্টেক ছিল, and in a split second the EXTREMEX will be coming up with those beautiful 3 eliminations over this fight, and now the team OP will be totally shut down out of the game. And Eclipse এর কথা যদি বলে আসি, আমি জেনিথ স্পোর্টস এর ফাইটটা কতক্ষণ 1 মিনিট আগে হয়েছিল, বাট এখন পর্যন্ত তারা প্লেয়ার্স গুলোকে খুঁজে বের করতেছেন, দে আর ট্রাইং টু হান্ট ডাউন দোজ প্লেয়ার্স। বাট এছাড়াও যদি কথা বলি জেনিথ স্পোর্টস থেকে কিন্তু এখন একটা সোলো প্লেয়ার রিমেইনিং, লেটস সি এখানে কি সে ইভেন্চুয়ালি রিভেঞ্জটা নিয়ে যেতে পারে নাকি। and we can see that beautiful zone over the ব্রাজিলিয়া আইল্যান্ড। আমি যেটা নরমালি আমার বলি যে ব্রাজিলিয়া আইল্যান্ডটা দেখতে পাচ্ছি, জোনটা অন্য কোনো আইল্যান্ডে জোনটা যায় নাই, বাট সেন্টার অফ দ্য ম্যাপে জোনটা দেখতে পাচ্ছি, which is a pleasure for the players out there যারা সেন্টার ল্যান্ড করেছিল তাদের জন্য কিন্তু খুবই একটা লাক ফেভারিং ম্যাপার। এন্ড এছাড়া যারা একটু ম্যাপের কর্নার ল্যান্ড করেছিল তাদের জন্য কিন্তু একটু আনফরচুনেট হতে পারে, বিকজ এখানে যদি কোনো গেট কিপার্স চলে আসে তাদের জন্য কিন্তু একটু টাফ হতে পারে একটু এন্টার দি জোন। বাট রাদার দ্যান দ্যাট দি পাঙ্ক স্কাইলাজের কর্নারটা ছিল, বাট আই থিংক সো তাদের সামনে কোনো গেট কিপার থাকবে না, সো দ্যার ইজন্ট আ চান্স যে এখানে তাদেরকে পানিশ অফ করবে। বাট রাদার দ্যান দ্যাট ব্রাজিলিয়ার এরাটা কিন্তু দিকে একটা হিউজ ফাইট দেখতে পাচ্ছি, উই ক্যান সি ফাইট ইভেন্চুয়ালি রাখতে পারে। এন্ড রায়োট থেকে দুইটা স্কোয়াড থাকবে, স্লট 2 এন্ড স্লট 11, এন্ড দে ক্যান এনগেজ ইভেন্চুয়ালি। এন্ড এক্সট্রিমেক্স এর কথা যদি বলা হয়, এক্সট্রিমেক্স থেকে একটা প্লেয়ার অফলাইন, আই থিংক সো লট অফ স্কোয়াড হ্যাভ ওয়ান প্লেয়ার অফলাইন, which is something very unfortunate for the players out there, but এখানে কিন্তু এখনো অনেকগুলো প্লেয়ার্স alive, and জোনটা স্ট্রিং হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু প্লেয়ার্সের ক্লোজিংটা দেখতে পাবো। সারপ্রাইজ ভাই, what do you say? ইয়েপ, এখানে কিন্তু পুরো একটা স্কোয়াড তারা কিন্তু মানে জাস্ট রিভাইভ হয়ে নামলো। এবং এখানে কিন্তু আপনি যদি দেখেন যে ব্রাজিলিয়া কিন্তু মানে হেলে পরিণত হতে চলেছে। জাস্ট মানে এইখান থেকে এমন একটা ম্যাসাকার সিচুয়েশন ক্রিয়েট হবে যে কোন স্কোয়াড কাকে মারবে আসলে আমরা মানে বলে বুঝতে পারবো না এবং দেখে বলতে পারবো না আসলে কোন স্কোয়াড কে কখন এলিমিনেট হচ্ছে। সো এইখানে আসলে ম্যাসাকার পরিস্থিতি হবে এবং আমি জাস্ট দেখতে চাচ্ছি যে আপনি যে কভার করবেন এবং আমি জাস্ট একটা ভিউয়ার্স এর মানে এখানে করবো আসলে। ঠিক আছে? ভিউয়ার্স হিসেবে দেখবো যে ফাইট গুলো, যে ম্যাসাকার যে সিচুয়েশনটা অনেকদিন পরে আমি ব্রাজিলিয়াতে এরকম একটা ইনিশিয়াল ফাইট গুলো দেখতে পারবো। সো আমি জাস্ট এই চান্সটা নিতে চাচ্ছি না যে কাস্টিং করে জিনিসটা নষ্ট করার। সো ইয়েস, আমি অলসো জাস্ট ভিউয়ার্স রাইট নাও। Okay, thank you so much, brother. And yes, right now you have casted after a long time, so obviously একটু মানে আমি ভেবেছিলাম যে এতদিন পরে কাস্টিং করতেছেন একটু নার্ভাস হইতে পারে, বাট যে আপনি ইউ আর ওয়ান অফ মাই ইন্সপিরেশনস। অবভিয়াসলি আপনি ভাই অমন না, আপনি অলওয়েজ কনসিস্টেন্ট থাকবেন আপনার সবকিছুতেই। বাট রাইট নাও স্নাইপার্সের কথা যদি বলেছি, দেয়ার কামিং আপ সাজ্জাদের সামনে প্লেয়ার, সাজ্জাদ কিন্তু ক্রসনটা করে নিয়েছিল, বাট আ বিউটিফুল শট কামিং ইন ফ্রম তানবি, আই এম সরি তালহা, এন্ড ইয়েস ইনডিড হি উইল বি গেটিং দ্যাট এলিমিনেশন রাইট নাও। যদি কথা বলেছি আমাদের স্নাইপার্সে কিন্তু দিকে একটা প্রক্সি প্লেয়ার দেখতে পাচ্ছি, দ্যাট ইজ নান আদার দ্যান বাট দ্য অ্যাম্বুশ থেকে আমাদের আহানাও, and right now he's playing as a proxy for the snipers, but let's see এখানে তারা কি করে যেতে পারে। পাঙ্কের কথা যদি বলা হয়, two kills are already done by them, and we can see the punk কিন্তু দিকে প্রত্যেকটা সাইড কভার করে they're trying to get those kills, and they're trying to score some points, but let's see এখানে তারা eventually কি করে যেতে পারে। পাঙ্ক with 2 kills, even though মানে ম্যাচের শুরু থেকে সার্ভাইভাল খেলেছিল, একটা প্যাসিভলি খেলেছিল তারা ম্যাচের শুরু থেকে, but finally the aggressiveness has been starting in, aggressivenessটা কিন্তু স্টার্ট হয়ে গেছে। এক্সট্রিমেক্স এর কথা যদি বলা হয়, they are also on the field, and আমার বলা লাগবে যে দুটো ডমিনেটিং স্কোয়াড এখনো ফিল্ডে আছে, আমাদের এক্সট্রিমেক্স and the Agent 404, but Plico on to the top of the sniper tower, he gets knocked out by Baxter right now. প্যারাফেলের সাথে কিন্তু তাকে নক আউট করে দেবে, and I think so there is a chance এখানে কিন্তু তাকে হিলও দিয়ে দেওয়া হবে। yes, Tanveen will be successful to heal up his teammate, but Sagar on the downer side right now, টাওয়ারের নিচে ছিল, তাকে কিন্তু নক আউট করে দেবে, but his teammate being responsible for his teammate right now, সাগরকে কিন্তু ফিল্ডে আনা হয়েছিল, but Sagar gets knocked out for the second time, and this time he will be eliminated out of the game. Punk has 3 players remaining, and the Extremex have gone in for the spam. Spamটা কিন্তু already দিয়ে দিয়েছে। Hamim has the equalizer in his hands. He can come over with a triple kill in a split second right now. Hamim has totally gone crazy. With that just single launcher, I said it's তার হাতে equalizer আছে, and he just swooping over this position right now, coming up with those both kills. Just একটা launcher throw করলো onto the top of the tower, and he gets those both kills, but that was absolutely splendid done by Hamim. And আমার বলা লাগবে, আচ্ছা সারফরাজ ভাই, আমি আরেকটা জিনিস বলে আসি যেটা আমি লাইক ফার্স্ট রাউন্ডে দিয়েছিলাম, and this squads আমাদের এক্সট্রিমেক্স over here, they scored 49 points in just 3 matches. So right now এক্সট্রিমেক্স কে নিয়ে আমার ইনফরমেশন অলরেডি অনেকটা আছে। এক্সট্রিমেক্স কে নিয়ে যদি আমি নরমাল একটা সিম্পল একটা ওপিনিয়ন দেই, দ্যাট ইজ যে এক্সট্রিমেক্স এর 4টা প্লেয়ার যদি ফর্মে থাকে, there isn't a squad born in Bangladesh to defeat them. এটা আমি অলওয়েজ যখন এক্সট্রিমেক্স একটু আউটরেজাস খেলে তখনই আমি জাস্ট এই জিনিসটা বলি যে ইফ এক্সট্রিমেক্স থেকে 4টা প্লেয়ার ফর্মে আছে, দেন দেয়ার ইজন্ট আ স্কোয়াড বর্ন ইন বাংলাদেশ টু ডিফিট দিস স্কোয়াড।
because Extreme X, if they are in the form, they are on another level. They are on to that outrageous level we all were expecting for, because surprise by আমি যদি নরমাল একটা ছোট একটা ইনফরমেশন আপনাকে দিয়ে দেই, Extreme X for ওদের ওয়ান স্পট যারা 3 ম্যাচে, আই থিংক সো 3 ম্যাচে তারা 49 পয়েন্ট স্কোর করেছিল just in 3 matches. So right now, I'm sorry, not 49 points, 49 kills করেছিল সারা, 49 kills in 3 matches. Oh, so right now that's I think huge. so, exactly 3 matches 49 in the league stage, so that's a huge matter for them. And আমি যেটা বলে আসলাম যে আমি সারপ্রাইজ পাই ছিল না, আমি যে আবার বলে দেই যে যদি Extreme X থেকে 4-4টা প্লেয়ার in the form থাকে, যে আমরা বলি যে the man in form, তারা যদি ফর্মে থাকে 4-4টা প্লেয়ার, there isn't a squad born in Bangladesh to defeat them. It's my personal opinion, কেউ আবার পার্সোনালি নিয়েন না, যে Extreme X থেকে যখন প্লেয়ার্স ফর্মে থাকে ম্যান, they are just on another level. আমার বলা লাগবে যে hands off to this players. But right now, I think তারা অলরেডি তাদের ডমিনেশনটা স্টার্ট করে দিয়েছেন, স্পেশালি Hamim has their equalizer in his hands, so he can come up with anything eventually. Surprise by coming back to it, it's the 14th minute of this match. The fights are going all over the place, the fights are going all over the zone right now. এখানে কিন্তু আরেকটা ফাইট দেখতে পাচ্ছি 4S. Okay, I think so. He will be also eliminated out of the game. The TU right now, TU কিন্তু already Eclipse কে totally shut down করে দেবে, down to the last 5 squads and the 70 players right now. Tanjin কিন্তু ছিল open field and Tanjin gets knocked out right now, down to God's play. Can he come up with anything over this position? That is the biggest question right now. TU has 3 players remaining. Brave over that position. Brave needs to do something right now. God's play কিন্তু eliminated করা তো খুবই খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাটার, because right now if God's play isn't eliminated right now, there is a chance এখানে কিন্তু eventually God's play can come up with a beautiful backstab and he can get those eliminations right now. আমাদের TU এর উপরে কিন্তু খুবই ভারী একটা ব্যাপার পড়তে পারে। I think so God's play right now 18-4 উপরে কথা বলে আছে, they're still not remaining on the field, and this was the fight I was waiting for a while. The Extreme X against the 18-4 right now. Miko কিন্তু চলে আসবে ফ্রন্টে, রাহাত with a double carnage কে right now is trying to clear the back cover right now. Let's see what he can come up with right now. Constantly shots দিয়ে যাচ্ছে, রাহাত gets knocked out, রাহাত কে কিন্তু knock out করে দেবে right now. I think it's the 18 Miko onto that front. Miko with the remitted right now, he's going for the shots right now. Hosen is already knocked out. Miko for a 1v3 duel. Miko can he come up with something right now? Hamim gets knocked out. Hamim is already knocked out. This is down to Miko and Kazim, but a backstab coming in from B2 Titan, and with that the Agent X04 will be totally eliminated out of the game. The back to esports, and this squad, the squad I was waiting for, with 6 kills. Yes, with 6 kills, they're still not remaining on the field, and it's Kazi. Oh, you beauty! Kazi coming up with the first knockout. Can he get this clutch? Can Kazi come up with this clutch right now? Already Shifat is knocked out. Shifat can get knocked out for the also, but Madness will be pretty much responsible for his teammate, and I think he'll give the way. Kazi is in the pace of 3 players. Kazi getting the knockout right now. Kazi has totally gone crazy, getting that second knockout. Groot can get the knockout করে দেবে. Madness is trying to clear that flank. Flank টা কিন্তু করে দাও, try করে সামনে চলে যাবে player, and Madness with that beautiful flank and with that beautiful shot, he will be indeed getting elimination. And with that, this is down to a 3v4 situation between the back to esports and the TU right now. Rohan's হাতে আছে hand cannon, and he's constantly going in for the shot. He's trying to get a knockout over this place right now. It's a 3v4 situation. Rohan has that hand cannon. He can come up with anything about this moment, and a beautiful chrono used up coming out from Rohan right now. Still now 3 players remaining. Rohan কিন্তু দিকে front foot চলে যাবে. Rohan with the rack 7 can get something out of it. He goes in for the shot. He's trying to get a knockout right now. Saron কিন্তু করে দিয়েছে. Rohan is in the front of 2 players. Rohan goes in for another shot. Rohan goes in for another shot, but Rohan is in great danger, and in a split second the TO will be losing those both players. Rohan and Prem, they are both eliminated out of the game, down to Godfather. Godfather for a 1v3 duel. Godfather, can he come up with this clutch? It's the back to esports with 3 players remaining, and 10 kills in the back right now. Match শুরু থেকে dominate করে আসছে, and they can eventually come up with this way right now. Godfather with the SPD, he goes in for the shot. He will be getting a knockout কিন্তু নিয়ে যাবে, জোনের দিকে পুশ করার ট্রাই করতেছে Godfather. Can he come up with something? It's a 1v2 duel for him. Godfather in the front of 2 players. Titan goes in for the shot, and Groot will be taking that kill, and the boya heading towards to none other than but the back to esports. The squad I gave a shout out in the second match. That is none other than but the back to esports coming up with the buoy and the very third match of the grand finale, and Madness coming up as the MVP, and a lot of kills in the back to esports will be scoring that buoy in the very third match. In total, তারা কিন্তু থেকে 11টা কিল করে ম্যাচটা বুইয়ে নিয়ে যাবে, which is a pleasure to see. And TU ending off at the second position with 7 kills, and Extreme X at the third position with 9 kills. And with that, I think so this will be over for the third match. Even though I think so Surprise by is not with us right now, but in the rest of the matches, I think so he will be joining with us. But I think so this will be over for the 3 matches still of the finals. Yeah, আমাদের কিন্তু থেকে আমাদের সারপ্রাইজ গিয়েছে, তো কি হয়েছে আমাদের কিন্তু থেকে আমাদের হেড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে আমাদের টিমন ভাই সুবার AKA সুবার হোসেন। সো ইয়েস সুবার ভাই, থার্ড ম্যাচটা আই হোপ সো আপনি ইনস্পেক্টেড করেছেন। সো মানে কেমন লাগলো ম্যাচটা, মানে ফাইটস গুলো কেমন ছিল? হোয়াটস ইওর অপিনিয়ন? ব্যাক টু স্পোর্টস যে বুইয়ে নিয়ে যাবে এটা আমি এক্সপেক্ট করি নাই। সুন্দর একটা কামব্যাক তারা দিয়েছিল, এইটুকুই। আমি অতটুকু ভালো শেষ পর্যন্ত জাস্ট আপনার কাস্টিং এ শুনতেছিলাম, বাট ম্যাচ দেখা হয় নাই। এক্স্যাক্টলি।
রাইট নাও গাইজ আই থিঙ্ক সো আমাদের কিন্তু থেকে স্টেন আউট ম্যাচেস টু আমাদের তিনটা ম্যাচে আমি না আজকে ডিসাইড করতে পারতেছি না যে চ্যাম্পিয়ন্সটা কারা হবে বিকজ তিনটা ম্যাচে তিনটা ডিফারেন্ট স্কোয়াডস বুইয়া নিয়েছে ডাবল বুইয়া এই পর্যন্ত দেখতে পাই নাই বাট ডাবল বুইটা দেখলে হয়তো আমরা গেস করতে পারতাম যে না এরা চ্যাম্পিয়ন্স হতে পারে বাট এছাড়া এখন ডাবল বুইয়া দেখি নাই সো উই ডোন্ট নো হুজ গোনা বি দ্য চ্যাম্পিয়ন বাট রাদার দ্যান দ্যাট গাইজ আই থিঙ্ক সো a lot of expectations are on all of the squads out there. Still now 2 matches to go. Anything can happen in this 2 match. Any squad can rise up in this 2 matches. But right now, guys, I think so it's time for another short break. This is the Ravenclaws presents a short break of the United Nations Free Fire Championship Season 1 Series 1. And we are going in for a short break. We'll be right back. Yo kotha jabana amader shatei thakba. Thank you so much. Stay with us. So yes, guys, we are back after a short break, and welcome to the United Nations Presents United Free Fire Championship Season 1, Series 1, and the finals is going on right now. The fourth match of the finals, the Kalahari date, the match and the players have headed to running spots. And I'm your host, Tausif Peke, Tausif Gaming, and rest of the 2 matches is Hagbo. And right now, this is the fourth match of the day, the second last match, and the players have headed to the landing spots, and I think so actor crash landing that is over confinement কিন্তু একটা crash landing হবে but এছাড়া early fights কি দেখতে পাইতে পারি কিনা that is the biggest question for now because right now the players I think just another engagement between this I think the sub কিন্তু দিকে আমাদের আরেকটা দুইটা স্কোয়াড এনগেজ হয়ে গিয়েছে so এখানে কিন্তু between 4 squads we can see those early fights but let's say এখানে বের হয়ে যায় কারা and বলতে না বলতে ECLIPSE have already lost a players already lost a single player IPATS is already eliminated right now Zudokeও কিন্তু দিকে knock out করে দেওয়া হয়েছে and I think so he will be eliminated out of the game if we talk about Roy will right now is going into the shots he's trying to get a knockout of this place knockout কিন্তু নিয়ে যাওয়া try করতেছে but the ECLIPSE right now they will be losing those both players and this is down to 4S, the last player surviving. Let's see what 4S can come up with. And the KOC have totally changed the environment, taking that favor in their, in their, we can say in their side. And the KOC coming up with those 3 kills at the very beginning of the match. Right now, 12 squads and 44 players still now remaining onto the field. RIOT into the drunk is already offline. And they have landed over the, stone bridge for, to give a normal, you can say survival or you can say passive একটা survival দেওয়ার জন্য কিন্তু তারা ল্যান্ড করেছে পজিশনটায় কনফাইনমেন্টের যে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং এর কথাটা বলেছিলাম right now crash landing হয়েছিল but a fight-টা কিন্তু এখনো লাগে নাই which is something very surprising right now the players are standing off at their positions and I think so they're waiting for the momentum when যে আমাদের প্লেয়ার্সটা একটু ওপেন ফিল্ড টেরিটরিতে আসে and they get that chance Hopi Pandit পজিটিভ বলে সে খুবই বিউটিফুল একটা পজিশন নিয়েছে but the Zenith esports have noticed that so এখানে কিন্তু তারা স্কোপ করে বসে আছে and oh my god this is something very we can say funny over this moment because এখানে কিন্তু যদি কথা বলা আসি Bunny I think so he was waiting for যে কখন প্লেয়ারসটা ওপেন ফিল্ডে আসবেন he will be getting those shots but এখানে কিন্তু তার একটা গেটকিপার চলে আসবে যে সে তার মাথা উঠানোর সাথে সাথে এদিকে একটা শট কানেক্ট করে দিবেন Bunny gets knocked out অনেকে হিল দেওয়ারও চান্সটা খুবই কম হয়ে যাবে and I think so যে স্কোয়াডে ফার্স্ট নকআউট বের করবে তারাই কিন্তু এদিকে ইভেন্চুয়ালি একটা পুশে যেতে পারে and দুইটা স্কোয়াডের একটা স্কোয়াডও কিন্তু কেউই কিন্তু দিকে ওপেন ফিল্ডে আসা ট্রাই করবে না যখন আমরা ক্লাস স্কোয়াড খেলতাম কনফাইনমেন্টে দিস উড হ্যাপেন যে এখানে কোনো স্কোয়াডের রাশের জন্য যাচ্ছে না সবাই নিজেদের জায়গায় স্ট্যান্ড আপ করে যাচ্ছে and কখন ওপোনেন্টস থেকে রাশ আসবে দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট কোশ্চেন বাট এখন কিন্তু ম্যাটারটা তেমন না the environment is not like that because এখানে কিন্তু ক্লাস স্কোয়াড না সো জোনটা কখন স্ট্রিং হবে উই ডোন্ট নো বাট Bunny taking that angle একটা শট কিন্তু কানেক্ট করে নেবে and I think so the both squads have noticed এখানে অপোনেন্টের প্লেয়ার্সরা আছে কেউই অ্যাভয়েডেন্সে যায় নাই বাট Bunny right now he will be changing his position reason is that যে এখানে তার পজিশনটা অলরেডি এক্সপোজ হয়ে গেছে I don't think এখানে তার পজিশনটা ওখানে থাকেও মানে থেকে আর কোনো লাভ নাই ইভেন দো এক্সপোজটা অনেক আগেই হয়েছিল বাট Bunny এখন ফাইটটা দেওয়ার পরে নিজে বুঝতে পারলো যে না ভাই পজিশন এক্সপোজ হয়ে গেছে সো এখন আবার ইভেন্চুয়ালি পজিশনটা চেঞ্জ করা লাগবে and he is spreading that flankটা কিন্তু দিকে করে নেওয়ার চান্সেস আছে but let's see what Bunny can come up with right now Bunny যদি এদিকে একটা সাকসেসফুল ফ্ল্যাঙ্ক করে ফেলে then there is a lot of things going to be happening and এখানে যদি কথা বলা আসি ওপিরা কিন্তু এদিকে এখনো ওই সাইডটা আছে এজেন্ট থেকে কিন্তু অলরেডি হোসেন ইজ নকড হোসেন কিন্তু অলরেডি নকআউট করে দেওয়া হয়েছে the punk against the agent X404 and I think so 6-9 কে যদিও নকআউট করা হয়েছিল but a beautiful response coming in from Liku and I think so he will be in the run of the game right now Ghost will be coming up and the fight I was waiting for the punk against the agent X404 right now both of the squads have taken a booyah and right now এখানে কিন্তু দুইটা স্কোয়াডে কিছু একটা কিছু করে যাও ট্রাই করবে but 6-9
ওয়ার্ল্ডটাকে বাস ডাউন করে কিন্তু দেখি Hey Baby will be getting that kill with that AC right now. He will be finishing off that kill and the punk right now দেখি তারা ব্যাক আউট যায় নাকি, that is the biggest question, but in another second right now Tanbin gets knocked out, and even though first knockout আমাদের punkটা নিয়েছিল, but the situation has been changed because এখানে কিন্তু agent exposure উপর যে মুভিংটা দিয়েছে, যে রাশটা করেছে, they were in the mood to punish off those players, and yes indeed they will be punishing off those players, and this is down to a 3v2 situation, 2v3 situation right now. Lico is still holding on to that position right now. Miko will be scoping in. Miko কিন্তু দেখে প্যারাপ্লের সাথে স্কোপ করে যাচ্ছে, and he is waiting for the moment যখন Lico একটু pick করে, and he will be getting that knockout right now. Miko goes for the shot. Miko can he get a knockout right now? Lico is in grave danger. Lico is eventually in grave danger because right now it's surrounded by players, and the agent exposure for they have totally conquered the situation. Let's see what they can come up with right now. Liku is on the third floor right now. Liku আমি যেটা বললাম যে surround করে নিয়েছে player of the agent exposure for, and right now he needs to do something. He needs to come up with a clutch, or else he will be brutally hunted down. Right now Liku কিন্তু খুবই we can say brutally করেছে, আমাদের surround করেছে right now. Liku is trying to take that angle, but Liku window দিয়ে jump করা try করেছিল, সামনে চলে যাবে player. Liku will use up those last right now, back করা try করেছিল, but Hey Baby takes the chance, and Hey Baby will be taking that angle, and he will be getting that knockout right now. Liku is eliminated out of the game. Liku যদিও first eliminate করেছিল হোসেনকে, but revenge টা চলে আসছে finally, and the agent exposed for right now. The fight I was waiting for, the OP against ZENITH ESPORTS finally engage হয়েছে, and with the third party this fight has been engaging, and TU থেকে দুটো player knockout দেখতে পাচ্ছি, and I don't know what the hell is going on over here, because already TU have lost 2 players, and the OP right now তারা কিন্তু থেকে front foot চলে যাবে. Mike Christian gets knocked, ZENITH ESPORTS থেকে চলে আসবে Monix, and he will be getting that kill right now. ZENITH ESPORTS has still now 4 players remaining. যদি কথা বলা Rex 99 Bunny's সামনে কিন্তু একটা 1v1 duel নাও লাগবে, but Rex 99 with just 20 HP, can he come up with his elimination right now? It's a 1v1 duel for him. Shanam চলে আসবে player, he has that MP40 in his hands, can he come up with anything right now? এখানে কিন্তু সুন্দর একটা ক্যারেক্টার ইউজ, and landmine এর সাথে এখানে কিন্তু সে নকআউট নিয়েছে. What a beautiful use by this player right now. Rex 99 will be indeed getting the knockout right now. খুবই অসাধারণ একটা ইউজ ছিল. ওপি পান্ডা gets knocked right now. This is down to Bunny and Arman. Let's see এখানে তারা দুইজন মিলে কে করেছে, but right now Arman is still holding on to that position right now. Arman and Bunny will be the last two for them, and the third party was the biggest surprise for both of the squads out there, because এখানে টিউরা যদি না আসতো, I think so this fight would never take place. Squads গুলো কিন্তু ব্যাক আউট যেতে পারতো, বাট যখন টিউরা এনগেজ হলো, I think so বানিরা I'm sorry, the team OP noticed যেখানে অলরেডি একটা ফাইট এনগেজ হয়ে গেছে, so this is the moment যেখানে অ্যাডভান্টেজের একটা সিচুয়েশন নিয়ে যেতে পারো. But Zenith Esports যতটা সিনসিয়ারলি এই মোমেন্টটা নিয়েছে, I think so they are getting those kills, and without losing a single player, বাকি বা দুটো স্কোয়াডকে কিন্তু খুবই ব্রুটালি হান্ট ডাউন করবে. And right now both of the squads are terrified, and they are going in for the back out. Can we see the map for a second, Sajid? Okay, thank you so much. You just read my man right now. যদি কথা বলা আসে আমাদেরকে দিকে চলে আসবে the zone, the beautiful zone over the map right now. Even though যদি as a matter of fact, if you carefully notice, এখানে কিন্তু আমাদের one sort of the zone has been made outside of the islands, because এখানে কিন্তু ল্যান্ডের বাইরে জোনটা পড়েছে. But the question is সেখান থেকে বের হয়ে যায় কারা? And right now the next zone will be also made. Right now এদিকে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি foundation and refinery cover করে জোনটা ক্লিয়ার হবে, and I think two squads are on the center of the zone. But let's say এই দুটো স্কোয়াডের মাঝে কি ফাইটটা হয় নাকি, এদিকে বাকিগুলো স্কোয়াডস গুলো কেমনে জোনে এন্টার করে, that is the biggest question right now. Gatekeepers নাই, I must say that there are not enough gatekeepers in the center of the safe zone. But play zone এর ফাদার কর্নারে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে অনেকগুলো স্কোয়াডস এনগেজ হচ্ছে, প্লাস অনেকগুলো স্কোয়াডস আছে সার্ভাইভিং এট দ্যাট পজিশন. বাট কেওসির কথা যদি বলা আসে, they are also engaged in a fight against the Riot Genius right now. এদিকে কিন্তু চলে আসবে, I think কেওসি থেকে কিন্তু অলরেডি একটা প্লেয়ার নকড আউট. Naruto will be against the 3 players. Let's see what they can come out right now. It's a 3v3 situation. Drunk is onto that back out. Drunk can create the back cover, but ওদেরকে landmine এর সাথে নকআউট হয়ে যাবে Talha, and Talha will be finished off right now. KOC Naruto এর max 7. Let's see what they can come out right now. Rush's জন্য যায় নাকি, that is the biggest question right now. Naruto against Tanjin. It's a stand up কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, it's a 3v4 situation right now. Still now in the Drunk back out আছে, so it's a 2v4 duel for this players right now. Let's see what the Riot can come out right now. Drunk will be going in for the constant fire, but Drunk taking that grave mistake, and I think so এখানে কিন্তু তাকে নকআউট করে দেবে. Godspray কিন্তু দেখি গ্রাপলিং এটা ইউজ করে টপে চলে যাবে, but let's see what he can come up with right now. Akif gets knocked out. Akif will be knocked out in the hands of Tanjin will be securing his kill, but Drunk is already eliminated right now. This is down to a 2v3 situation right now. Unicorn goes in for the jump shot, but Unicorn will be falling down in the split second. The team Riot will be totally eliminated out of the game in the hands of the KOC, coming up with those 8 kills, and you can say in the 8 minutes of this match right now already থেকে 8টা kill তারা অকুপাই করে নিয়েছে, and they're trying to continue this domination. Demon Bhai, coming back to you. I think so. I don't have a co-caster right now, but I think so I should talk with Demon Bhai, or we can say Keshu Bhai. And right now, Demon Bhai, I think so match টা দেখতে পাচ্ছেন, and Kalahari match যেহেতু obviously match একটু ইন্টারেস্টিং হয়. So right now KOC ফাইটটা দেখতে পেলাম, KOC against RIOT right now. What do you like to say about this fight? Okay, KOC এই টিমটার নামটা সবাই সবসময় KOC বলে গেছো, তো আসলে কিং অফ ক্লাব এই টিমটার নাম। তো একদম লিগ প্লে থেকে শুরু করে ভালো ভালো ফাইটারদের কাছ থেকে আমি দেখছি, এবং আন্ডারডগ টিম হিসেবে এদের আর কি আমি ফার্স্ট টাইমই আমার টুর্নামেন্টে দেখতে পাচ্ছি। এর আগে অতটা বেশি এদের হাইলাইটেড
এদের এতটা বেশি হাইলাইট আমি দেখিনি কোথাও। তো যাই হোক, ভালোই লাগতেছে তাদের গেম পারফরমেন্স। আশা করি এই ম্যাচটাতে বুইয়া বের করতে পারবে কিনা আই ডোন্ট হ্যাভ আইডিয়া, বাট আই আশা করতেছি বুইয়াটা ওরা বের করুক। বাট আমি একটা জিনিস বলতে চাই এখানে তৌসিফ ভাই, এই যে টুর্নামেন্টটা এত সুন্দরভাবে ব্রডকাস্ট করতেছে আমাদের মানে ক্যামেরার পেছনে কিন্তু একজন মানুষ থাকে। তুমি যদি তাকে একটু ইন্ট্রোডিউস ভাই করে দিতে। ভাই ভাই ভাই, আপনি বলেন না, আমি একটু সারপ্রাইজ রাখি, ঠিক আছে? আমি একটু সারপ্রাইজ রাখি। আমি এই ছেলেটারে লাস্ট স্ট্রিম শেষে দিব, ক্রেডিট দিব। এখন আপনি মানে সারপ্রাইজটা নষ্ট করে দিয়েন না। বাট এক্সট্রিম এক্স এর কথা যদি বলা সেটা হাজ ইজ অলরেডি নট রাইট নাও। গাইজ, আমি একটা জিনিস জুবাইর ভাই আপনাকে বলতেছি, ভিউয়ার্সদেরকে বলতেছি, আমি এমন একটা কাস্টার, যখন মানে আমি এমন একটা পারসন উই ক্যান সে যে মানে শাউট আউট কোনো মিস দিব না। আমি শাউট আউট এত বাড়ায় দেই ভাই, লাইক পোলাপাইন আমাকে এখন বলে ভাই শাউট আউট কিং। সো মানে লাইক এই যে সাজিমের যে ব্যাপারটা, ঠিক আছে, মানে ব্রডকাস্টিং এর যে ম্যাটারটা ভাই, ওই পাবে ভাই। আমি শাউট কখনোই মিস দিব না। যারা যারা আছে আমাদের ম্যানেজমেন্ট টিম থেকে শুরু করে আমাদের ব্রডকাস্টিং ব্যাক টু যতজন আছে সবাই শাউট পাবে। আমি শাউট মিসিং দিচ্ছি না ভাই কখনো। লাগলে ভাই ম্যাচ কাস্ট করবো না, বাট শাউট দিয়ে যাবো দিন শেষে। দ্যাট ইজ মাই পয়েন্ট। But Punk right now, Punk with 2 kills. তারা কিন্তু আমাদের এখনো ফিল্ডে আছে রিফাইনারির উপরে, and let's see what they can come up with. Extremex are also on the field with 5 kills. Extremex are one of the most dominating squad. লাস্ট ম্যাচে বুয়ার এক্সপেক্ট করেছিলাম, বাট এই ম্যাচে কি তারা বুয়ারটা ইভেন্চুয়ালি নিয়ে যেতে পারে নাকি, দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট কোশ্চেন। অ্যাঙ্গারনেস কিন্তু তাদের মাঝে আছে, and Zenith esports right now, Monex, and I think so another player will be knocked out. 96 UW right now, he's already eliminated out of the game. KOC are constantly counting down those kills. 10 kills are already in the list of them, and right now Rex 99 এর কথা বলে আসি, and a beautiful shot made by him. রিভেঞ্জটা কিন্তু নিয়ে নিবি। ইউনিকর্ন গেটস নক আউট, ইউনিকর্নকে কিন্তু সিকিউর করে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। I think he is secured by the zone, and Rex 99, let's see what he can come up with. He goes in for another shot. Can he knock out this position right now? Knock out করার ট্রাই করেছিল, but Chrono একটা beautiful, একটা perfect use right now will be saving up that player right now. Rex 99 is going in for the back right now. প্লেয়ারদেরকে হিল দাও ট্রাই করবে, and খুবই ইউজুয়াল খুবই ফ্লেক্সিবল একটা গ্র্যাপলিং এর ইউজ দেখতে পেলাম। and right now এখানে কি তার প্লেয়ারদেরকে হিল দিতে সক্ষম থাকে নাকি, দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট কোশ্চেন রাইট নাও। ইয়েস, মনিক্সকে হিল দিয়ে আছে, and I think so দিকে কিন্তু 96 UW কে হিল দিবে না, বাট লেটস সি এখানে সে কি তাকে কি এদিকে হিল দেওয়া হয় নাকি। and right now গ্রিজলির কথা যদি বলা আসি, হি ইজ অন অফ দ্য জোন রাইট নাও। সেফ জোনে কিন্তু অলরেডি এন্টার করে ফেলেছে 9 স্কোয়াডস and 32 প্লেয়ার্স রিমেইনিং, and yes, ZENITH esports থেকে যে লাস্ট প্লেয়ারটা ছিল তাকেও কিন্তু হিল দেওয়া হবে। সো ইভেন দ্য ZENITH esports ফল ডাউন করেছিল আমাদের কেওসির সামনে, বাট এখানে আবারও তাদের কল ব্যাক করে নেওয়া হয়েছে, and মনেক্স কিন্তু দিকে নক আউট হয়েছে। He was trying to heal up his players, but এখানে কিন্তু মনেক্স যখন একটু রেসপন্সিবিলিটি দেখাতে গিয়েছিল, he gets knocked out, and I think so he's already eliminated out of the game right now. 9 squads and 30 players are still not winning out of the field. It's the 11th minute of this match right now. Grizzly কিন্তু already knock out করে দেবে। 99 and I think so 96 UW is the last two surviving. Let's see what they can come up with right now. SNIPEZ থেকে কিন্তু এখনো তিনটা প্লেয়ার alive. Let's see eventually তারা কি করে যেতে পারে। আহানাফের কথা বলে আসছে, still holding on to the position. KOC Akib is already knocked out. Down to Naruto. Naruto is the last player surviving. Let's see what Naruto can come up with right now. আমাদের চলে আসবে Zenith. I think Zenith 99 he was on the midfield, and I think এখানে কিন্তু তাকে knock out করে দেবে। And even though ZENITH esports just একটা মিনিটের জন্য, but we can say 30 seconds এর জন্য rise up করেছিল, but in just 30 seconds right now they have already fallen down, and this is down to the last solo player. Back to esports এর কথা যদি বলা আসি, 2 kills done by them, এখনো 4টা প্লেয়ার রিমেইনিং, and 96 UW right now he will be taking that load, but open field আসা খুবই গ্রেভ একটা মিস্টেক ছিল, and he needs to pay the price right now. প্রাইসটা কিন্তু তার পে করা লাগবে, but luckily কিন্তু পার্মানেন্ট কভারেজ চলে যাবে, but এখানে কিন্তু ইভেন্চুয়ালি যদি কোনো স্কোয়াড পুশিং দেয়, he will be eliminated out of the game. ECL এর কথা যদি বলি, ECL are making the landing team আপনাকে হিন্দি দেওয়া হয়েছে right now. Forest was the last player surviving. I said যে Forest এর উপর অনেক expectations আছে, and yes, he brought back those expectations, he brought back those hope, and right now আমাদের দেখতে পাচ্ছি যে প্লেয়ারটা কিন্তু ক্লোজিং করতেছে। এক্সট্রিমেক্স থেকে কাজি ইজ অলরেডি নক আউট, কাজিকে কিন্তু নক আউট করে দেবে। সিনাও এক্সট্রিমেক্স হ্যাজ দ্য 3 প্লেয়ার্স রিমেইনিং, এখানে তারা ইভেন্চুয়ালি কি করে যেতে পারে, দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট কোশ্চেন রাইট নাও। কাজিকে কিন্তু আবার ফিল্ডে ব্যাক এনে ফেলা হবে রাইট নাও। উই ক্যান সে আমাদের ফাইনাল কমব্যাট জুবাইর ভাই। সো রাইট নাও ফাইনাল কমব্যাটে কি মনে হচ্ছে যে কি হতে পারে এই জায়গাটায়? এক্সট্রিমিক্স তো এর আগে থেকেই লিগ প্লেতে যেভাবে কাঁপাইছে ভাই, ওটা আর আমি মুখে বলা সম্ভব না। তো এখানে দেখি এবার এক্সট্রিমিক্স কি করে। তো আমি টুর্নামেন্ট অতটা বেশি ফলো করতেছি না, ম্যাচ দেখতেছি না আসলে। তো আমি এখানে তোমার বিষয়ে কিছু কথা বলতে চাই, সেটা হচ্ছে তুমি এত কথা কেমনে বলো ভাই? এত ট্যালেন্ট, এত ফাস্ট, কেমনে কি তোমার সিক্রেটটা কি? এক্স্যাক্টলি সিক্রেটটা হচ্ছে সিক্রেট তো ভাই বললে তো আমার ভাই সবাই কাজ শুরু করে দিবে। সো সিক্রেটটা না বলি, সিক্রেটটা মেইনলি আমার জাস্ট একটাই সিক্রেট থাকে, দ্যাট ইজ কনফিডেন্স রাইট না। কনফিডেন্স ইজ এভরিথিং। সব প্রফেশনে কনফিডেন্স ইজ দ্য মেইন ম্যাটার, অ্যান্ড বিগ পিকচারটা কিন্তু কনফিডেন্সই ক্রিয়েট করে। সো অবভিয়াসলি রাইট নাও যদি কনফিডেন্স থাকে, নিজের উপরে ট্রাস্টটা থাকে, দেন যেই প্রফেশনে যান না কেন আপনি সাকসেসফুল হবে।
and yes, right now আমি অমলেট আর্কেড দিয়ে স্ট্রিম শুরু করে কনফিডেন্স রেখেছিলাম নিজের উপর, and here I am casting in the United Nations PRIZEPOOL এত প্রেস্টিজিয়াস একটা টুর্নামেন্টে কাজ করতেছি অমলেট আর্কেড দিয়ে শুরু করে একটা 1GB র্যামের ফোন দিয়ে স্টার্ট করে, বাট রাইট নাও এখানে যদি কথা বলা আসি আহানা ফানা ফুটারে মেইনটেইন সামনে রাইট নাও ইউ গেটিং দ্য নকআউট, ক্যান গেট দ্য নকআউট রাইট নাও, সেকেন্ড নকআউট এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নাকি, দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট রাইট নাও। আহানা কিন্তু নিজেকে ব্যাকআপ করে নেবে রাইট নাও, ট্রাইং টু হিল হিমসেলফ আপ রাইট নাও, এখানে হিল করে নাও কিন্তু একটা বিগেস্ট ম্যাটার, বাট বলতে এক্সট্রিমেক্স ইজ ইন দ্য ফেস অফ আহানা, and আহানা যদিও নকআউটটা নিয়েছিল ফর দ্য সেকেন্ড নকআউট, but তিনটা প্লেয়ার সামনে ইটস টোটালি ইম্পসিবল রাইট নাও, ইন টোটাল 4 players were there, so I think so আহানা পেজে চারটা প্লেয়ারের মাঝে আসা it was a total great mistake, and he paid the price for the mistake right now. Still now 6 squads and 7 players remaining. It's the 40th minute of this match. Extremics are possible to Ashi. 8 kills are already done by them, and let's see what they can come out right now. A lot we can say এখানে 6টা স্কোয়াডের মাঝে কে নিয়ে যায় বুয়াটা, that is the biggest question right now. SNIPEZ is already knocked out, CSK কিন্তু already knocked out করে দেওয়া হচ্ছে, Sajjad and Ahnaf they will be last two surviving. Let's see এখানে তারা eventually কি করে যেতে পারে। Ahnaf is making his landing, and Ahnaf, oh you beauty, making the landing over the top of the map right now. Mapper we can say top e land করেছে, let's see এখানে Ahnaf কি করে যেতে পারে। G18 is in the hands of the player, and someone drop টা কিন্তু গেছে someone করে নেবে, and I think so এখানে যদি কোনো ভালো একটা ওয়েপন পেয়ে যায় Ahnaf can come up with anything, we don't know, but Agent exposed report they are also remaining out of the field with 10 kills right now. খুবই অসাধারণ একটা ডমিনেশন দেখিয়ে আসছে ম্যাচের শুরু থেকে, and they are trying to accumulate that booyah at the very beginning, at the very last of the match. Let's see এখানে তারা কি করে যেতে পারে। 6 squads and 7 players remaining. It's the agent exposure for the still alive on the field. আমাদের এক্সট্রিমিক্স এর কথা তুই বলেছিস, তারা কিন্তু এখন আমাদের ফিল্ডে আছে, and zone has been created. Zone কিন্তু আমাদের ক্রিয়েট হয়ে গেছে, and let's see এখান থেকে বের হয়ে যায় কারা। Back to esports এর কথা তুই বলেছিস, still out 2 players remaining from the right now. Titan is still out remaining out of that position. Brute and Titan are holding out of that corner of the play zone, or we can say all the safe zone. I'm sorry for that, but right now এখানে তারা কি কোন একটা অ্যাডভান্টেজ নিয়ে যায় নাকি, that is the biggest question right now. আমাদের কিন্তু আগে যাচ্ছে সাজ্জাদ and Ahnaf. Saজ্jad is down a player. Saজ্jad coming over the middle block out. Can he get the second knockout right now? Saজ্jad was pretty much outstanding over this position because ZENITH আজিকে একটা হেডশট দিয়েছিল, but এখানে কিন্তু রিভেঞ্জটা চলে আসবে, and Rahat will be getting that elimination down to the last 6 squads and the 14 players right now. Agent exposed for the কথা চলে আসে, they have already scored 11 kills over this match, and they're trying to continue this domination. I think so thinking back to esports right now, 3 players remaining. Should I said it 2 players, but still now 3 players are remaining from them, and KOC Naruto are trying to hunt down those players right now. Naruto সামনে Titan, and even though Naruto was successful to clear out that single kill, but again কিন্তু তাকেও clear out করতে হবে right now যদি কথা বলা আসি। Agent exposed for they're trying to dominate all over the place right now. They've already 13 or 14 kills in the back, and এখানে কিন্তু তারা সেই জিনিসটা কন্টিনিউ করার ট্রাই করবে। এক্সট্রিমেক্স 9 kills right now, তারাও কিন্তু দেখি ডমিনেট করে যাওয়ার ট্রাই করতেছে, and I said the fight I was waiting for the extremex against the Agent exposure for right now. এই ফাইটটা কিন্তু অলরেডি একবার দেখতে পেয়েছি আমাদের Purgatory ম্যাচে, and this is the second time this fight is taking place right now. The Agent exposure for with 14 kills, they're marching right now. There is a huge chance এখানে তারা সেকেন্ড বুইয়া নিয়ে যাবে। ফার্স্ট ম্যাচে বুইয়া নিয়েছিল, and এই ম্যাচেও বুইয়া নিয়ে যাওয়ার কিন্তু হিউজ চান্স আছে right now. Hey baby with the SAT right now, he goes in for the shot, he's trying to get a knockout right now. Miko gets knocked out, Miko will be knocked out as well. Second right now, Agent exposure for will be losing those both players right now. Ghost and Miko, both of them are eliminated out of the team right now. knock করে নেওয়া হয়েছিল, but এখানে কিন্তু তাকে হিল দিয়ে দেওয়ার চান্সেস আছে right now. Extremex এর কথা যে বলে আছি, Hamim and I think his teammate Rahat are alive right now. Hamim will be coming out of nowhere right now. Miko gets knocked out of the play zone right now. Ghost and Miko, both of them will be knocked out for the second time, and in a split second they both and it was to none other than but the most demanded squad in Vienna. The Agent exposure for coming up with all of those almighty players, and the Booyah, the second Booyah coming up from this squad, and Miko once more coming up as the MVP man. The Agent X0404 have gone in another level right now, totally crazy চলে গেছে তারা, and Miko coming up as the MVP. This squad is something I said, যে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের মাঝে প্রত্যেকটা রোলের আউটরেজাস একটা ট্যালেন্ট আছে, and they proves it right now in both of those matches right now. They will be scoring those both booyahs, and সারফরাজ ভাই I'm sorry the জুবাইর ভাই একটা কোশ্চেন আস্ক করেছিল যে চ্যাম্পিয়ন্স কারা হতে পারে, and now I can leave my prediction. I think এবার ক্লিয়ার এটা। Yeah, exactly, পুরাই ক্লিয়ার। আমি এখন আমার প্রেডিকশন দিতে পারবো that the Agent exposure 4 can come up as the champions in the series 1 season 1 of the United Nations FIFA Championship. Right now, this will be over for the 4th match, in our last match to go, and obviously বলতে হবে যে ম্যাচটা খুবই আউটস্ট্যান্ডিং ছিল, স্পেশালি যখন আমাদের টপ 1 and 2 তে আমাদের আমার দুইটা যে আউটস্ট্যান্ডিং স্কোয়াড গুলো যেগুলো আমি বলে আসি, Extremex and Agent exposure 4, they will be winning off at the first and second position. But Extremex যদি আমার একটা জিনিস বলা লাগবে জুবাইর ভাই, if you carefully notice as a matter of fact, যে এক্সট্রিমেক্সটা কিন্তু খুবই অসাধারণ একটা ডমিনেশন দেখিয়েছে, তাদের কিন্তু কিল পয়েন্টস অনেক থাকবে, and that's for sure. বাট লাস্ট ম্যাচে এসে যদি একটা 20 কিলস এর বইয়া বা 23 বা 22 কিলস যদি একটা বইয়া নিতে পারে, এখানে কিন্তু আমাদের একটু টেবিল পয়েন্টস টেবিলে কিন্তু একটু ঝামেলা লাগতে পারে, উই ডোন্ট নো। বাট এছাড়া
একটা ডাবল বুইয়াও কিন্তু আরেকটা যে কোনো স্কোয়াডের কাছ থেকে দেখতে পাইতে পারে, আমরা উই ডোন্ট নো হোয়াটস গোনা হ্যাপেন, বাট দি এজেন্ট X404 তারা কিল পয়েন্টস, প্লেসমেন্ট পয়েন্টস দুটোই মেইনটেইন করেছে। সো রাইট নাও আই থিংক যদি আমাদের লাইভ স্ট্রিমে একটা পোল দেওয়া হতো তাহলে আরো জোস হইতো, যে মানে যে আমাদের FFBC তে যেমন দেওয়া হয় বা FFIC তে যেমন দেওয়া হয় যে হু উইল বিকাম দ্য চ্যাম্পিয়ন্স বা এমন কিছু একটা পোল দেওয়া হতো, ইট উইল বি বেটার। তাহলে কিন্তু আমাদের এটা আমরা সিরিজ 2 তে আমরা এটা ট্রাই করব। তো এবার তো সিরিজ 2 তে দেওয়া হবে ফার্স্ট স্ট্রিম এই কারণে এই কারণে অতটা বেশি ম্যানেজ করতে পারিনি আমরা, যতটুকু যা পারছি ট্রাই করতেছি। ইনশাআল্লাহ সিরিজ 2 তে আরো ভালো হবে। Yeah, hoping for that, hoping for the best. And right now guys, I think so this will be over for the 4 matches, and এখন অনেক কথা বাকি আছে, এখন অনেক কিছু বাকি আছে, because still now the last match of the day is still now the last match of the day is left. So right now I think so this is the moment we're going for another short break. So আবার বলি কেউ কোথাও যাবে না, this is the Ravenclaws presents a short break of the United Nations Free Fire Championship Season 1 Series 1, and we're going in for a short break. We'll be right back. কেউ কোথাও যাবে না, thank you so much, stay with us. এক second দাঁড়াও. Okay guys, welcome back after a short break, and welcome to the United Nations Presents United Free Fire Championship Season 1 Series 1, and yes, sponsored by Ravenclaws. I'm your host Tausif Gaming. Joining with me the head administrator of our United Nations BD, আমাদের Free Fire যে আমাদের head administration, আমাদের head admin, that is none of them but presenting to you Demon aka Jiwar Hossain. And this will be the last match of the grand finale of this prestigious tournament, and I think so squad is missing, which is something very unfortunate. But Jiwar bhai, coming back to you right now, এত prestigious একটা টুর্নামেন্ট হোস্ট করেছেন, আপনার অনেক হার্ড ওয়ার্ক করা লাগছে, অনেক ডেডিকেশন নিয়ে আপনার হার্ড ওয়ার্কটা করা লাগছে। সো রাইট নাও এখানে আমরা লাস্ট ম্যাচ দেখতে পাচ্ছি, খুবই মানে we are end of this tournament. So right now what do you like to say about this? I mean after hard work and all. আচ্ছা, তো টুর্নামেন্ট ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে তো একটু আপনার কষ্ট হবে, কারণ এর আগে এই ধরনের টুর্নামেন্ট অনেকেই খেলছে, বাট আমরা যে সিস্টেমটা করি যে প্লেয়ারদের ছবি নিয়েছিলাম, তো এই ক্ষেত্রে ফ্রি ফায়ার প্লেয়াররা অনেকটা নতুন সব সিনারিওতে, তো এই ক্ষেত্রে অনেকেই আছে ছবি সাবমিট করেছে বাট কোয়ালিটি মেনটেন করতে পারে নাই। তো এইসব বিষয়ে তাদেরকে বারবার জিনিসটা বলা, তাদের কাছ থেকে জিনিসটা আদায় করা, তো এই জিনিসটার জন্য আমার একটু বেশি কষ্ট হয়েছে। এছাড়া মোটামুটি রেসপন্সের দিক থেকে যদি বলি, ফ্রি ফায়ার কমিউনিটি থেকে যে ধরনের রেসপন্স বা যে পরিমাণে অডিয়েন্স আছে, এটা পাবজি মোবাইল স্পোর্টস এও নাই। এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি যে পাবজি মোবাইল স্পোর্টস এত পরিমাণে অডিয়েন্স নাই যেটা ফ্রি ফায়ারে আছে। বাট তারা আর কি এসব বিষয়ে অভ্যস্ত না। আরো একটা অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট যদি আসতো, তাইলে এই জিনিসটা আশা করি আরো বড় বড় টুর্নামেন্ট, বড় বড় ইনভেস্টর তারা ইনভেস্ট করতো, তাইলে সিনারিওটা কি অনেক চেঞ্জ হইতো। বাট যাই হোক, এখন জিনিসটা তো শুরু, তো প্রত্যেক দেশে আর কি যখন স্পোর্টসটা, যেমন আমি আমাদের ইউএনবি অথরিটি মাঝে মধ্যে আমরা মিটিং করে রাত 12টার পরে, তো এখানে আমাদের একজন স্পন্সর আসছিল, তো উনি আমাদের স্পোর্টস সিনারিওটা, ফ্রি ফায়ার স্পোর্টস সিনারিওটা দেখে উনি বললো যে ফ্রি ফায়ার স্পোর্টস সিনারিওটা বর্তমানে আদিম যুগে আছে, মানে স্পোর্টস এর আদিম যুগে। তখন আমরা জিনিসটা নিয়ে আসলে দেখলাম যে হ্যাঁ, আসলে আমাদের ফ্রি ফায়ার স্পোর্টসটা পাবজি মোবাইল স্পোর্টস থেকে আর কি অনেকটাই আদিম যুগে। তো এই বিষয়টা আস্তে আস্তে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে, কারণ আস্তে আস্তে করেই একটা জিনিস গ্রো হয়। তো আশা করি এবার যেভাবে ইভেন্ট খেলছে তারা, আমার যে টিম গুলো তারা গ্র্যান্ড ফিনাল হচ্ছে, তারা সিরিজ 2 তে, হ্যাঁ সিরিজ 2 তে ওদেরকে ইনভিটেশন স্লট দেওয়া হবে,
ইনভিটেশন স্লটে ওরা ডিরেক্ট ভালো একটা লবিতে ওরা ডিরেক্ট খেলার একটা সুযোগ পাবে। তো এই ধরনের অপরচুনিটি যদি আমাদের যেসব স্পোর্টস অর্গানাইজার আছে তারা যদি এরকম অপরচুনিটিস গুলো দিতে থাকে, তাহলে কিন্তু আমাদের আন্ডারডগ যে টিম গুলো আছে তারা কিন্তু আস্তে আস্তে উপরের দিকে বা ওগুলো কিন্তু আমরা বের করে নিয়ে আসতো। যেমন হাজার হাজার ফুলের মধ্যে থেকে আপনি একটা ফুল তুলে নিলেন, তো এরকম কিন্তু ফ্রি ফায়ার অনেক টিম আছে। তো আমরা যদি টুর্নামেন্টের মাধ্যমে ওদের যদি ভালো প্ল্যাটফর্ম ভালো জায়গায় সুযোগ দেই, ওদেরকে কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে আসতে পারবো এক জায়গায়। তো আশা করি এই ইভেন্টের পরে আরো সামনে আপকামিং অনেক বিগ ইভেন্টস আসবে ইউএনবির পক্ষ থেকে। তো এই সিনারিওটা আমরা দেখতেছি যে স্পন্সররাও অনেক আছে। আমাদের স্পন্সর যারা ফ্রি ফায়ারে যেমন ইউএনবি কিন্তু টোটালি পাবজি মোবাইল স্পোর্টস বেস ছিল। তো আমাদের হাতে যেসব স্পন্সর আছে তারা কিন্তু সবসময় পাবজিতে ইনভেস্ট করছে। ফ্রি ফায়ারে কিন্তু তারা অভ্যস্ত না, বা ফ্রি ফায়ারের উপর তাদের আইডিয়া নেই যে আসলে আমরা এখানে ইনভেস্ট করবো, আসলে কি সাকসেসফুল হবো কিনা, বা এখানে অডিয়েন্স কেমন, তাদের আইডিয়া নেই। তো আমরা এই টুর্নামেন্টটা করতেছি এমনভাবে করতেছি যেন অডিয়েন্স, আমাদের সিরিজ টুটা কিন্তু অতটা বেশি জাঁকজমক হবে না। আমরা সিরিজ ওয়ান যতটুকু করতেছি, সিরিজ ওয়ানে কিন্তু আমরা অতটা জাঁকজমক করবো না। এই যে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের ছবি নিতেছি, যারা যাই নিতেছি, হ্যাঁ ছবি নেওয়ার বিষয়টা থাকবে, বাট অতটা বেশি জাঁকজমক থাকবে না। এই যে ডেলি পোস্ট, প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা ডিএফএক্স লাগিয়ে পোস্ট করতেছি, এটা জাস্ট আমরা যেন অডিয়েন্সটা দেখতে পারে আসলে লিগ্যাল অডিয়েন্স কত আছে। এই কারণে কিন্তু আমরা ফেসবুকে স্ট্রিম করতেছি না, আমরা তাহলে ইউটিউবে করতেছি যে আমাদের এখানে কারা কেউ সার্চ করে আসে দেখুক আমাদের। তাইলে আমরা যে আমাদের যে লিগ্যাল অডিয়েন্স, যে কতজন আসলে ইউএনবি ফ্রি ফায়ার চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পর্কে জানছে, এটা কিন্তু আমরা ইজিলি কাউন্ট করতে পারবো। তো এই জন্যই তো আশা করি ইউএনবি তে যারা যারা টুর্নামেন্ট খেলতেছেন এবং আপকামিং ইভেন্টস যেসব আসবে সবগুলো আপনারা ম্যানেজমেন্টের সাথে ভালোভাবে ম্যানেজমেন্টকে সাহায্য সহযোগিতা করবেন যে হ্যাঁ টুর্নামেন্টটা সুন্দরভাবে উঠুক। তো সাহায্য সহযোগিতা সবাই যদি সবার পক্ষ থেকে করে, তাহলে কিন্তু যে কোনো ইভেন্টের একটা সৌন্দর্য, যত সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, তখন কিন্তু যদি নতুন একটা টিম সে যদি স্পোর্টস আসতে চায়, তখন যখন টুর্নামেন্টের ম্যানেজমেন্ট এবং যখন দেখে যে একটা টুর্নামেন্টে আমার ছবি আসতেছে, তখন সে কিন্তু আরো ইন্সপায়ার হয়। আগে মানে বর্তমানে যেরকম তার থেকে বেশি ইন্সপায়ার হয় যখন তাকে একদম প্রফেশনাল একটা টুর্নামেন্টে স্ট্রিমে দেখানো যায়। ঠিক আছে, তো এর জন্য কিন্তু আমরা এই যে আপনাদের ছবির জন্য প্রেসার দিচ্ছি, প্লেয়ারদের ছবির জন্য প্রেসার দিই, তাদের ছবি উসুল করছি, এটার জন্যই যে ম্যানেজমেন্টটা আমরা বেস্ট করতে চাই। তো তৌসিফ ভাই কন্টিনিউ করেন ফাইট বা বর্তমানে স্ট্যান্ডিং Yeah, কেমন কি আছে না আছে। yeah, exactly. So thank you so much man for those beautiful words. আমার ভালো লাগবে, আমার ওয়ার্ডসগুলো খুবই ভালো লেগেছে, and yeah, খুবই nicely said man. Thank you so much, you are right, for leaving those outstanding words, and honestly আমার খুবই pleasurable লাগলো ওয়ার্ডসগুলো। Hello. Okay, is it okay right now? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। Okay, so as I was saying, আমাদের যেমন ভাই, thank you so much for leaving those beautiful words, because আমার ভালো লাগবে যে আমার মানে words গুলো খুবই ভালো লেগেছে, and খুবই pleasurable কিছু মানে কথা বললেন আপনি, so thank you so much brother, and right now beautiful words by you. But আমার ভালো লাগবে যে আপনি যে প্রত্যেকটা কথা বললেন, মানে আমার মানে খুবই strongly agree করা লাগবে, and এছাড়া thank you so much man once more, and right now I think so আমার সবচেয়ে বেশি থ্যাঙ্কফুল আপনার কাছে হওয়া লাগবে এই ওয়ার্ডস গুলো, এই কথাগুলোর জন্য, প্লাস অনেক কিছু নিয়েই। বাট এছাড়া আমি মানে ইউনাইটেড নেশনস বিডি থেকে যা যা দেখতে পেয়েছি, আমি মানে লাস্ট প্রিভিয়াস 1 মান্থে আমি যা যা দেখতে পেয়েছি, অনেস্টলি আই এম আ বিগ ফ্যান অফ দিস অর্গানাইজেশন, আমার বলতে হবে। মেইনলি ফ্রি ফায়ার, এটা আমি বাকিবার গেমস গুলো জানি না, বাকিবার মেটা গুলো কি চলতেছে বা কি চলতেছে, আমি শিওর যে অনেক ভালো চলতেছে, বিকজ শিশির ভাই যেমনটা বলে গেল যে কখনো শিশির ভাইয়ের কাছে একটা হেল্প চাওয়া লাগে নাই। সো অবভিয়াসলি সবাই নিজেদের ভেবে কাজটা করেছে। এন্ড ফ্রি ফায়ারের কথা যদি বলে আসি, ফ্রি ফায়ারের যেটা দেখে আসলাম ভাই জাস্ট 1 মাসে, আমার অনেস্টলি বলতে হয় যে আমি ফ্যান অফ ইউ গাইস। এন্ড এছাড়া ইউনাইটেড নেশন পিটিতে বাকি বাদ গেমস গুলো যারা আসো তাদেরকেও একটা শাউট আউট, বিকজ এখন তারা অনেক হার্ড ওয়ার্ক করতেছে আমাদের ই স্পোর্টসটাকে বাংলাদেশে রাইজ আপ করার জন্য। So yes, thank you so much to all of the আমাদের administrator and আমাদের organization of United Nations PD, and yes, once more আমরা দেখতে পাচ্ছি the 5th match is running in, and আমাদের কিন্তু থেকে already the 7th minute of this match has been encountered in 10টা স্কোয়াড কিন্তু আমাদের এখন লাইভ 34টা প্লেয়ার কিন্তু আমাদের এখনো ফিলে দেখতে পাচ্ছি। SNIPEZ থেকে SIS is the last to serving, is out of the placer. Let's see এখানে সিজের ডিসিশনস গুলো কেমন হয় right now. I don't know what the hell is doing over this position right now. OP এর কথা যে বলে আসি, জিরো খেলতে সাথে OP are still not remaining on the field, and the OP right now they are trying to change their positionটা কিন্তু তারা চেঞ্জ করে দেওয়ার ট্রাই করবে। Let's see এখানে eventually তারা কি করে যেতে চায়,
and 10 squads and 33 players. A lot of expectations are on to the team OP. Danger zone টা ক্লিয়ার হয়েছিল, বাট এখানে কিন্তু ওপিরা at the time তারা কিন্তু ব্রাজিলের টপে চলে আসবে। So right now we don't know what the OP can come up with right now. Already কিন্তু দিকে তারা এখন 10টা স্কোয়াড 33টা প্লেয়ার আমাদের ফিল্ডে আছে। and as the last match জুবাইর ভাই, আমি যদি একটা পার্সোনাল একটা অপিনিয়ন দেই, যে লাস্ট ম্যাচ হিসেবে আমি প্লেয়ারদের তরফ থেকে খুবই খুবই সেফ একটা গেম প্লে দেখতে পাচ্ছি রাইট নাও। নরমালি যে ফাইনালস লাস্ট ম্যাচটা হয়, প্লেয়ারদের থেকে একটু মানে করে ফেলে যে না ভাই এত 4টা ম্যাচ খেলছি, এখন লাস্ট ম্যাচে একটু আসতে খেলবো, একটু পুষে খেলবো। বাট এই টুর্নামেন্ট এত আমরা জানি এটা রিজনটা হচ্ছে যেটা অনেক প্রেস্টিজিয়াস একটা টুর্নামেন্ট, প্রত্যেকটা প্লেয়ারই খুবই সিনসিয়ারলি খেলতে চায় লাস্ট ব্রিথ পর্যন্ত। সো আই থিংক দ্যাটস দ্য রিজন সবাই একটু বেশি সেফলি খেলতেছে। এন্ড এছাড়া যদি কথা বলা আসে, আমাদের কিন্তু দিকে চলে আসবে দি লাস্ট স্কোয়াড, and especially we can see ZENITH eSports coming up with 5 kills. Let's check in কি করেছে পারে right now। তো আসবে আমাদের ZENITH eSports থেকে 400টা প্লেয়ার right now। ওই তিনশো দিকে কিন্তু তারা তাদের পজিশন গুলো সিকিউর করার ট্রাই করতেছে, and 34 players still not remaining out of the field. It's the 9th minute of this match, guys. And right now যদি কথা বলা আসে, আমাদের কিন্তু দিকে so yeah, that's what I'm saying. আমাদের ZENITH eSports with 5 kills, still not remaining out of the field। পয়েন্টের কথা যদি বলা আসে, 0 kills সাথে কিন্তু তারাও ফিল্ডে আছে। ECLIPSE থেকে still out 2 players remaining, and right now IPatch and Forest, they're the last two surviving. Let's see eventually তারা কি করতে পারে। and zone টা স্ট্রিক হওয়ার সাথে কিন্তু প্লেয়ারদের ক্লোজিংটা দেখতে পাবো right now। Forest and IPatch, let's see what this duo can come out right now। Forest with the race right now is scoping onto his opponents, and I think so actually eSports থেকে কিন্তু খুবই ক্লোজ হয়, হান্ড করতে চায়, and Forest coming up with a beautiful knockout right now। knockout-টা নিয়ে কিন্তু তার উকঙ্গের একটা অসাধারণ একটা ইউজ করে নেবে, and তার কিলটাকে কিন্তু ফিনিশ আপ করে দিবে। গ্রুট is also in grave danger, but Forest-এর উপরে কিন্তু চলে আসবে একটা রেসপন্স with an important 333। Forest will be knocked out, and I think সেখানে তার তিনটা প্লেয়ারের সামনে রেস্ট নেওয়াটা ফার্স্ট নকআউট নেওয়ার পরে I think কনফিডেন্স ছিল, বাট ওভার কনফিডেন্স ইজ নেভার গুড ফর ইওর হেলথ, বিকজ এখানে কিন্তু সেই জিনিসটাই এখানে হয়ে যাবে, and Forest will be knocked out। সিকিউরও কিন্তু করতে হবে। It's the 10th minute and 10 squads are still not remaining, and এখানে কিন্তু আমাদের ব্যাক টু eSports রাইট নাও তারা কিন্তু ব্রাজিলিয়াতে মার্চ করে যাচ্ছে। ZENITH eSports এর সামনে গিয়ে তাদের একটা ফাইট দেখতে পাই নাকি, দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট কোয়েশ্চন রাইট নাও। ইভেন তো এতগুলো স্কোয়াড লাইভ, বাট ফাইট গুলো কিন্তু দেখি টোটাল একটা এনগেজমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না, বিকজ এক্সট্রিমেক্স রাইট নাও ফাইনালি ফাইট হ্যাজ বিন এনগেজিং ইন এক্সট্রিমেক্স রাইট নাও। পঙ্কের সাথে হাতে কিন্তু আমাদের ইকুয়ালাইজার আছে, ইকুয়ালাইজার শটগুলো কিন্তু দিয়ে যাচ্ছে জয় 47 রাইট নাও। জয় 47 উইথ দ্য লঞ্চার রাইট নাও, হি গোস ফর দ্য শট রাইট নাও। হামিম কিন্তু একটা রং একটা পজিশনে নেটটাকে থ্রো করে দেবে রাইট নাও। হামিম ইজ ট্রাইং হিজ বেস্ট টু গেট আ নেট আউট দ্যাট রাইট নাও। নেট যদি একটা কানেক্ট করতে পারে, আই থিংক সো ইট উইল বি আ প্লেজার ফর রাইট নাও। এক্সট্রিমেক্স উইল বি গোইং ফর দ্য পুশ, অলরেডি কিন্তু একটা প্লেয়ারকে নক আউট করে দেওয়া হয়েছে। সুপার উইল বি গোইং ফর দ্য রাশ, and in a split second the Punk have fallen down. They will be losing those 3 players or 2 players right now. This is down to the last 2 players. Can they come up with this clutch right now? It's a 2v3 situation right now. Liku কিন্তু এখনো ফিল্ডে আছে। লিকুর পিছন থেকে চলে আসবে রাহাত right now। 69 is going against right now। 69 কিন্তু আগিয়ে যাচ্ছে। Liku will be backing himself up right now। 69 will be coming in from the back. Super Kazi will be coming from the back। Kazi with the left right now is going in for the shot. Can Kazi get something out of it? But it's second right now. Super and Kazi, both of them will be knocked out. Rahat, the last three. Rahat with the FD5 is going in for the shot. Rahat for a 1v2 right now. Environment has been changed right now. It's Liku and 69 right now. Liku and 69, and in the 2v3 next level. Beautiful clutch. And with that, one of the most dominating squad out in the field, the Extremists will be eliminated by a clutch in the hands of the Team Punk. And 69 and Liku coming up with a beautiful clutch in the very end of this fight, and right now hitting the fight যেটা আমি বলতেছিলাম যে এই যে লাস্ট we can say next 2 or 3 minute আমরা কিন্তু একটা হিউজ একটা ক্লোজিং এন্ড ফিনিশ অফ দেখতে পাই, শেষ অফ দেখতে পাবো, and that is what is going on right now। একটা ফাইট শেষ করে থেকে আরেকটা ফাইট এনগেজ হয়ে গেছে, আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি the back to eSports right now, they've already engaged the fight. Brute, and oh my god, oh what the hell was that? Chaos the unicorn coming up with those both beautiful eliminations with a single leg right of the Chaos see just frags এর সাথে দিকে টোটাল একটা স্কোয়াড কে দেবে করে দিবে right now। the back to eSports totally shut down out of the game, and ZENITH eSports from the Brasilia right now all the way from Brasilia তারা কিন্তু দিকে অ্যাডভান্টেজ নিয়ে যাওয়ার ট্রাই করতেছে। and Sajin, can we see the full map for a second? Just full map for the squad list, can we see that? Sajin, map right now guys, এখানে যদি কথা বলা সেই ওকে জিম কই গেছে, আমার কি বল চাইতেছে ভাই ভাই আমি জানি না ভাই। যাই হোক, এখানে কিন্তু নারুতো অলরেডি একটা নারুতো কিন্তু নকআউট করে দেওয়া হয়েছে, and right now is trying to get out of this place right now। এখানে কিন্তু out of the place যাওয়া কিন্তু খুবই একটা গ্রেভ মিস্টেক হতে পারে তার জন্য, but let's see what ZENITH eSports can come up with right now। 7 kills are already done by them, and this is down to last combat right now। জুবাইর ভাই, আমি লাস্ট কমব্যাটে কিছু বলার আগে I would like to come back to you যে এখানে after the long await we're finally down to the last match and the last fight, what is your feelings over this moment right now? কি আসতেছে মাথায়? এমন তো ফিলিংস একটাই যে আমার এই সিরিজ ওয়ানের
সাকসেস মানে ইভেন্টটা সাকসেসফুল হওয়ার একদম শেষ পর্যায়ে। তো নিজেকে অনেক ফ্রি মনে হইতেছে এখন যে হ্যাঁ ইভেন্টটা ফাইনালি আমার ইভেন্টটা সাকসেসফুল। তো এজন্য আসলে খুবই ভালো লাগতেছে। আর এখানে এই মুহূর্তে পাঙ্কের কাছ থেকে যে লেভেলের একটা ফাইট দেখলাম, তাও এক্সট্রিম ইউথ, যা এই টুর্নামেন্টে সব থেকে ডমিনেশন করা একটা টিম। তো তাদের এগেনস্টে ফাইটে পাঙ্ক খুবই সুন্দর একটা ফাইট দিয়েছে। এটা দেখার পরে আসলে অনেক এক্সাইটমেন্ট আরো বেড়ে গিয়েছিল। তো যাই হোক, এখন দেখি শেষ পর্যন্ত কারা এখান থেকে বুইয়া নিতে পারে এবং কারা চ্যাম্পিয়ন হবে। এখন তোমার কি মনে হয় শেষ পর্যন্ত? আমার তো মনে হয় এজেন্ট আর লাস্ট ফাইট গাইস এন্ড রাইট নাও আমি চলে যাব আমার টাও মানে ওল্ড টাউসিক ফর্মে দাঁড়াইছে। আমি এখন যে শাউট আউটস গুলো দিব রাইট নাও গাইস, এভরিওয়ান বি রেডি, বি প্রিপেয়ার্ড বিকজ রাইট নাও this is the last fight of the United FIFA Championship Season 1. The last 5 squads are remaining out of the field. 13 players কিন্তু আমাদের ফিল্ডে আছে। the Asian Exposure for can they come up with a third booyah? Can they do it? If they come up with the third booyah, this is over for all of the squads out there. Asian Exposure for already কিন্তু 3টা কিল করে নিয়েছেন। Still now 4 players remaining. Miko the man in form with the root taker right now, shots গুলো কিন্তু দিয়ে যাচ্ছে। 5 squads and 30 players as I say right now এখানে কিন্তু প্লেসটা ক্লোজিং হয়ে যাচ্ছে right now। slot 4 থেকে দেখতে পাচ্ছি ZENITH eSports তারা কিন্তু ব্রাজিলিয়াতে ছিল না, এখনো কিন্তু তারা ব্রাজিলিয়াতে আছে। the biggest question stays between here because এখানে কিন্তু ZENITH eSports against the Asian Exposure 4 but 96 right now তাকে কিন্তু নক আউট করে দেওয়া হবে। still holding on that position right now। সেন্টারে কিন্তু এখনো সে আছে, সেখানে সে কি করতে পারে একটা অলরেডি কিন্তু 96 এর নক আউট করে দেওয়া হয়েছে। still now 3 players are remaining from the ZENITH eSports. can they come up with this right now? can they come up with a booyah or Agent Exposure পরে এখানে তাদের একটা ব্রেকডাউন দিয়ে দেয় right now। OP Mike is 69 in the center of the mountain right now। মাউন্টেনের মাঝে দাঁড়িয়ে এখানে কিন্তু একটা ফায়ার ক্রিয়েট করতেছে বাট পাঙ্ক ক্যান ডু দ্য ব্যাকস্টেপটা কিন্তু লিকু করেছে পারে। লিকু যদি তার ব্রোদের সাথে ফায়ারটাকে স্টার্ট করে right now, Mike will be eliminated and Liku start that fire and in a split second the team OP will be totally eliminated out of the game but the Agent hosted, oh my god, all the way from the downer side to the upper side। এখানে কিন্তু M249 X এর সাথে ফায়ারটাকে স্টার্ট করেছিলেন and he will be getting that first knockout। Agent Exposure উপরে থেকে কিন্তু একটা রাশ দেখতে পাবো right now। says hold করে the corner কিন্তু says hold করে যাচ্ছে একটা ব্যাকস্টেপের সাথে। let's see what he can come up with right now। Rex and কিন্তু অলরেডি নকআউট হয়ে যাবে। says still holding on to his position right now। ZENITH eSports with 12 kills, can they come up with booyah? Monex with an ace right now। Punker plays তাকে কিন্তু এখানে হান্ড করা ট্রাই করতেছে গ্রিজলি with a parapet right now। he's going in for the shots right now। পাঙ্কের যদি এদিকে নিচের সাইডে আমার লাগে থেকে কিন্তু তাদের জন্য খুবই গ্রেভ সিচুয়েশন ক্রিয়েট হতে পারে because এখানে getting down to the downer side right now this can be a tough situation for them but right now আমাদের Agent Exposure for and ZENITH eSports both of them will be the gatekeepers for the Punk right now। Punk এখানে কি করেছে that is the biggest question right now। the Punk are marching, Punk কিন্তু আগে যাচ্ছে। SNIPEZ থেকে কিন্তু still now solo player serving right now। কিন্তু একটা প্লেয়ারকে রসন করে নেবে। it's a 1v4 duel for him। let's see what he's gonna come up with right now। still now with just now with I think so কিন্তু খুবই low HP সেটা না আছে কোনো medkits না আছে কিছু and both says will be eliminated in the hands of the ZENITH eSports। down to the last 3 squads চলে আসবে Grizzly goes in for the shot। it's Grizzly against Miko and Miko gets knocked out। Grizzly has totally gone crazy and Grizzly কিন্তু first knockout নিয়ে নেবে and the Agent Exposure report right now they are falling down। the ZENITH eSports are finally back to the field right now। already কিন্তু দিকে huge amounts of kills তারা করে গিয়েছে। Ghoster Cup জীবন আসছে এর সাথে ফাইটটাকে স্টার্ট করবে। পাঙ্কদের হান্ড আউট করার ট্রাই করতেছে, পাঙ্কদের গেটকিপারস আসে নাই and that is the moment the environment can change। Grizzly gets knocked out, Grizzly কে কিন্তু নক আউট করে দেবে। the Agent Exposure report right now revenge নাও ট্রাই করতেছে। হোসেনের সামনে প্লেয়ার, হোসেন gets knocked out right now। the ZENITH eSports have also changed the situation। this is down to 90 is the last scenario and the Agent Exposure 4 can they come up with the booyah? Punker কোনো gatekeeper ছিল না। that's the reason they're still remaining on the field with the 3 players remaining। Ghost is in great danger and the Punk will be taking that free kill। this is down to a 1v3 situation for ZENITH eSports। ZENITH eSports with 15 kills in the bag but he will be eliminated by himself and the booyah heading towards to none other than but the Team Punk coming up with a second booyah in the very last match of the grand finale of the United FIFA Championship Series 1 Season 1। the last match is booyah will be heading towards to none other than but presenting to your Team Punk and Punk Liku coming up as the MVP। and I said it যে এখানে যদি কোনো গেটকিপারস না থাকে, যদি কোনো পানিশার্স না থাকে, they will be getting that booyah from the upper side। আমি বলতেছিলাম যে তাদের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে যেখানে আপার সাইড থেকে তাদের ডাউনার সাইডে আসা লাগবে and they just get it to the downer side and they will be bringing home the booyah, that beautiful booyah, that outrageous booyah। at top 2 we have none other than but the ZENITH eSports। এখানে কিন্তু 96 UW he tried his best but এখানে কিন্তু I think so in total তারা কিন্তু 15 kills সাথে top 2 তে এন্ড অফ করবে। hands off to the Agent Exposure for once more getting to the merit list right now। top 3 তে তারা এন্ড অফ করে যাবে and with that ভাই আমার এখন জাস্ট একটা মানে লং একটা ব্রেথ না লাগবে because finally we are when we can say we are the end of this tournament right now। আমাদের কিন্তু finally টুর্নামেন্টের শেষে চলে আসলাম and
Right now I don't know, আমি মানে honestly যদি কোনো prestigious একটা টুর্নামেন্টে আউট দিতে হয় I get emotional, and এই যে জিনিসটা আমার টোটালি ব্যক্তিগত ব্যাপার, I don't know why this happens, but আমার যদি কোনো prestigious টুর্নামেন্টে লাইক অনেকদিন একটা জার্নি করার পর যখন লাইক শেষে চলে আসি, তখন লাইক আমার কেমন জানি লাগে যে ইমোশনাল হয়ে যাই। বাট ইয়েস টিমন ভাই, রাইট নাও আমি ফার্স্ট আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো, আপনাদের আমি আমার লিগটা নিব। So right now, Rimon bhai, I think so you are the main management or the main administrator of the Free Fire United Nations PD. So এত সুন্দর একটা টুর্নামেন্ট হোস্ট করেন, এত প্রেস্টিজিয়াস একটা টুর্নামেন্ট হোস্ট করেন, এন্ড রাইট নাও হিয়ার ইজ দ্য রেজাল্টস। খুবই অসাধারণ একটা রেজাল্টস পেয়ে গেলাম আমরা, এন্ড আই থিংক সো খুবই অসাধারণ একটা এক্সপেরিয়েন্স ছিল। যেমন ভাই, রাইট নাও হোয়াট ইউ লাইক টু সে যে ফাইনালি উই আর এন্ড অফ দিস টুর্নামেন্ট, উই আর এট দি এন্ড অফ দিস টুর্নামেন্ট। অলরাইট, তো ফ্রি ফায়ার আসার পরে এটা আমার হোস্ট করা 3 নম্বর টুর্নামেন্ট। এটা এরকম যে কোনো টুর্নামেন্ট করেছি, আশা করি সবগুলোতেই ভালো রেসপন্স মানুষ শো করেছে। তো যারা যারা টুর্নামেন্ট অর্গানাইজ করে সবার প্রতি আমার একটাই কথা, সেটা হইতেছে দেখেন টুর্নামেন্ট শুধুমাত্র করলেই হয় না, টুর্নামেন্ট ম্যানেজ করারও একটা সিস্টেম আছে। তো আমরা অনেক জায়গায় দেখি যে 200, 250, 500, 200, 1000 প্লাস স্লটের টুর্নামেন্ট হয়। বাট আমরা যদি এটার মানে স্লট এতগুলো না দিয়ে যদি অল্পর ভেতর করে যদি জিনিসটা কি সুন্দর এবং প্রফেশনাল ভাবে হ্যান্ডেল করতে পারি, তখন জিনিসটা কিন্তু যারা খেলে তারাও কিন্তু খেলে একটা শান্তি পায় যে হ্যাঁ ভালো একটা টুর্নামেন্ট খেলছি। ঠিক আছে, প্রাইস পুল যত থাকে আমাদের যে স্পন্সর যারা আছে তাদের কিন্তু ডিমান্ড নাই যে ভাই তুমি আমাকে 500 স্লটের টুর্নামেন্ট দিলে দাও, এরকম কিন্তু তারা ডিমান্ড করে না। তারা জাস্ট ডিমান্ড করে যে বেস্ট কিছু হোক। তো আমার পক্ষ থেকে এটাই বলা যায় যারা স্পোর্টস অর্গানাইজার আছে ফ্রি ফায়ারে আর যেসব টিম আছে তাদের অনেক কিছু চেঞ্জ আনতে হবে আস্তে আস্তে। কারণ অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট নাই, আমি হুট করে চাপ দিলে সবাই যে একদিনে ভালো হয়ে যাবে বা সবাই একদিনে একদম প্রফেশনাল টিম হয়ে যাবে সেরকম কিছুই না। বাট আমাদের জিনিসটা আস্তে আস্তে চেঞ্জে নিয়ে আসা উচিত। কারণ এই যে টুর্নামেন্ট উঠাতেছি, এখন মনে করেন টুর্নামেন্ট শেষ হয়েছে, আজকের মধ্যে রেজাল্ট করার পরে আমরা চাইতেছি যে সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের ছবি সহ একটা চ্যাম্পিয়ন ব্যানার হবে। তো এইসব যখন ব্যানার বানানো হবে বা একটা টিমকে নিয়ে যখন একটা কেউ পোস্ট করবে, তখন কিন্তু সেই টিমের পরিচিতি হোক বা সেই টিমের আপনার পরিচিতির কথা বলি, সেই টিমের পরিচিতি একটু হলেও বৃদ্ধি হবে বা তাদের অ্যাচিভমেন্ট একটা হার্ড অ্যাচিভমেন্ট বা একটা বিগ অ্যাচিভমেন্ট এটা মনে হয়। তো এই ক্ষেত্রে আমার একটাই কথা বলা, যেসব টিম খেলেন আপনারা প্রত্যেকে ম্যানেজমেন্টের প্রতি আর কি এটা কি রেসপেক্ট রাখেন। ঠিক আছে, যে ম্যানেজমেন্ট আপনাদের কাছে যেটা চাইতেছে সেটা আপনার টাইমলি ডেলিভার করে, তাহলে কিন্তু এই যে টুর্নামেন্ট আমাকে প্রচুর কষ্ট করতে ওই হিসাবে, ঠিক আছে, যে টুর্নামেন্টে প্রত্যেকটা প্লেয়ারের কাছ থেকে ছবি কালেক্ট করা, এটার জন্য বিশেষ করে আমার অনেক কষ্ট করতেছে। যাক, ফাইনালি ইভেন্টটা সাকসেসফুল। আর সিরিজ 2 এর যে বিষয়টা সেটা একটু অ্যানাউন্সমেন্ট করে দিই আমি। হ্যাঁ, সিরিজ 2 এর যে বিষয়টা সেটা হইতেছে এই যে আমরা কুরবানির যেহেতু আগামী 10 তারিখ কুরবানি, আমরা 15 তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনটা উঠাই ফেলবো। 15 তারিখ বা 14 তারিখের মধ্যে আমরা রেজিস্ট্রেশন উঠাই ফেলবো। এরপরে 20 তারিখের পর থেকে আমরা খেলা দিয়ে দিব। এবং সিরিজ 2 তে কিন্তু এত বেশি স্লট থাকবে না। আর আমাদের সিরিজ 1 এ যেসব 216টা স্লট ছিল, আমাদের প্ল্যান ছিল না এত স্লট দেওয়ার। বাট যেহেতু ফার্স্ট করতেছে এই কারণে চাইতেছি যে হ্যাঁ বেশি কয়েকটা টিমই খেলুক এখানে। বাট সিরিজ 2 তে স্লট এত হবে না, এখন যেটা হইতেছে সেটার অর্ধেক হবে। বাট এটা আমরা খুব দ্রুত এবং ট্রাই করবো যে ভালোভাবে হ্যান্ডেল করার। তো এই হইতেছে কথা। আর থ্যাংক ইউ গাইস যারা যারা সাপোর্ট করছেন আমাদের এবং ইউএনবির পাশে থাকবেন। আশা করি সামনে আরো বিগ ইভেন্টস এবং ভালো ইভেন্টস আপনারা আমাদের কাছ থেকে পাবেন। থ্যাংক ইউ গাইস। Yeah. তৌসিফ ভাই, Thank you so much, Demon Bhai, for leaving those beautiful words. And once more, thank you so much, brother, for being the reason of this full আমাদের যে মানে ফুল যে টুর্নামেন্টটা আপনি একাই করেছেন, আপনার ম্যানেজমেন্ট টিমে ছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ টু অল অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট টিমে যারা মেম্বার্স আছে সবাইকে খুবই খুবই ধন্যবাদ। এন্ড অনেস্টলি থ্যাংক ইউ সো মাচ টু অল অফ ইউ, এন্ড স্পেশালি ডিমন ভাই আমাকে এত বড় একটা চান্স দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ টু ইউ, ব্রাদার। And I think so দিকে আমার কিছু মিস্টেক্স ছিল, সো ভিউয়ার্সদের তরফে জাস্ট একটাই কথা বলে দিব, পার্ডন মাই মিস্টেক্স। আমি অমন কোনো প্রফেশনাল কাস্টার না, সো আমি যে ভুলগুলো করেছি সেটার জন্য আমাকে কাইন্ডলি পার্ডন করে দিবেন, এন্ড থাউজেন্ড অ্যাপোলজাইজ টু দ্য ভিউয়ার্স আউট দেয়ার। বাট আবার বলবো থ্যাংক ইউ সো মাচ টু দ্য ভিউয়ার্স যারা যারা আমাকে না চিনে হয়তো সাপোর্ট করে গেছো, মানে ভালো মানে কথা লিখেছো তোমাদের ফেভারিট স্কোয়াড নিয়ে, আমার কাস্টিং নিয়ে। So thank you so much to all of you out there, once more the viewers, and thank you so much to the players who play this outstanding tournament. And যারা চ্যাম্পিয়ন্স হয়ে যাবে, big congratulations to them. And
yes, right now I think so. This will be over for this whole tournament. Thank you so much to my brother broadcaster. There is none other than but MD Sachin, aka Single Gamer. Right now, he was the the person who controlled the drone. তার জন্য কিন্তু এত সুন্দর একটা ড্রোন বা উইকেন্ডস এত সুন্দর একটা ম্যাচ এন্টারটেইন করতে পেরেছি আমরা। So once more a big shout out to my brother MD Sachin, and thank you so much to him once more. But with that, guys, I think so this will be over for this. Thank you so much to all of you. Sarfaraz bhai, I think so she has নাই এখন নাই, but yes, thank you so much brother for tuning with me. যদি স্ট্রিমটা কখনো দেখে নেন তাহলে thank you so much, and thank you so much to Shishir bhai for tuning with us today. And yes, he's the founder of United Nations BD, so yes, a big shout out to him. At last, just একটা জিনিসই, thank you so much to all of you out there, the viewers, the management team, the back crew, the broadcasters, the host, everyone. Thank you so much, and I just love you all from the bottom of my heart, and thank you so much for giving me this opportunity. And this will be over for the finals of the United Nations presents the United Nations FIFA Championship Season 1, Series 1, sponsored by the Ravenclaws and the media partner of this tournament, Series 360. And this will be over for the finals. Bidana Shamay chole asche, as I always say, jachi kintu jachi na. This was the host, Tausif aka Tausif Gaming, signing off for the very last time from this place. Adios, amigos, and that's with Ania. Thank you so much. Stay with us.